life of mine. With gratitude to Mata, Pita, Guru, Devam, flowing with life, flowing in life. Then we will take care of the laptop and all that. Okay. Sridhar, everybody can. Bhagavatam Narayana Smayam Vyasena Kraditam Purana Muninam Matye Mahabharatam Advaitamritavashini Bhagavati Adyadadashyayini Ambatvam Anusandadami Bhagavad Gita Bhavatveshini. Now I call upon people to stand and continue for the national anthem. So can I ask you to hold the national anthem? Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Uttara, Banga, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Ujjala, Jaladhi, Taranga. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 challenging you, empowering it. You have everything in yourself. So I'll repeat it once again. I know everybody can understand English. Is there any way I should say something in Tamil? I can do it too. So we wanted to actually make a very big thing. We want to actually, we also grow. I mean, as Mr. Kumar or myself, Ruby, or my daughter Keetana, we also keep growing every day by listening to many people, very eminent speakers and other people. So we grow, we learn things every day, every part of our life. So the same way, you also keep learning from many things. You keep watching your own superstars or your somebody who really, what do you call, you look upon. So the same way, here also people are going to share with you their experiences, what they learn, at the same time, what is their strength, what is their weakness, how to come about it. First of all, you have to come out of your own shell. So all those things are going to happen today, the whole day. So I once again welcome you all to the wonderful gathering in the morning. We're going to have a lot of interaction. We're going to have, it's just not going to be one side. Inga mic la irukka mattum pesa podilla. Anga irukkum interact pannada. The whole program is going to be successful, and you also learn a lot of things. So welcome all. And now first let's start with an introduction of by Mr. Kumar. Call upon Kumar to introduce the team of Divya Swaraoopa as well as Vision. So all the best, welcome to this. A wonderful day. Make the best use of it. As girls or gents like that.
we'll break that jinx. I think you have not sat with Tamil or Vijay. Some of Tamil and Vijay can go there. 2 people should be coming here. I want interchange. I don't want this known. I'm very comfortable sitting with the known person. I want to interchange your tables, please. The last three rows, please interchange. Get up. Somebody has to change. Who is going to initiate the change? I don't want you to stay with. I know Kannama knows Nirmala, sitting with Nirmala. No. People have to change. Some Tamil, go sit there with Raji, please get up. Sit with some other team. I just want, you are not so far moved with people. They have to change and sit. Hema, come with next to Karthik. Which company or what role in the company you have or what you do on a daily basis. ரெண்டாவது உங்களோட பர்சனல் ஸ்ட்ரெங்த் என்ன, உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரெங்த் என்ன, இது சொன்னா போதும். ஓகே, பிளாஸ்டிக் okay. First is Purni will start the introduction. I will end the introduction. Last, so Purni, everybody will talk. என்ன சொல்றீங்க? உங்க பேரு, உங்க ரோல், உங்களோட பர்சனல் ஸ்ட்ரெங்த் and professional strength. I'm Purni Kumar, wife of Mr. A.S. Kumar and daughter of Keerthana Kumar. I'm my role. I'm one of the. I'm the director of Swaraoopa and of course the administrator at Mission Point Consultancy Private Limited. So my personal strength is like I don't have any inhibition. I talk to anybody, anywhere. I am like that. And my what you call my professional strength is I am good in organizing any of this. What is the requirement of whatever the office requires? I'm good in organizing any of the events or any of the programs, or I have planning skills to do it. So probably there are people who now execute it, but I was initially doing it. Now there are people to take care of my thoughts and they get able to do it now. So that's my personal. My name is Srikanth, Chartered Accountant. I am blessed to be a part of Vision Point and so far had a very good journey leading the team. My personal strength is I like to speak, but I love to listen. My professional strength is I don't restrict myself to a specialization like tax audits or something. I do all the areas like tax audit, GST. I do back office accounting, valuation. So there is no restriction in my professional. There are more opportunities which I can grab when it comes to. ஒர்க்கு வந்து நல்லா பண்ணுவேன், பேமெண்ட்ஸ் நல்லா பண்ணுவேன், எது கொடுத்தாலும் நல்லா பண்ணுவேன், லேர்ன் பண்ணணும், கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Swaraoopa Financial Services almost 14 years இருக்கேன். Yeah. So I'm a team player. So particular specific role வந்து பாத்தீங்கன்னா relationship with the clients. மெயினாக டீம் ஒர்க் என்னோட ஒர்க்காக இருக்கும். பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பேஷன்ஸ், எனக்கு நிறைய பேஷன்ஸ் இருக்குது. எங்கள் வீட்டிலே சொல்லியிருக்காங்க, பார்க்குறவங்க எல்லாமே எங்கள் அம்மா கூட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, உங்கள் அப்பா மாதிரி உனக்கு ரொம்ப பொறுமை இருக்குது அப்படின்ட்டு. அது ஒன்று. ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா I always prefer to create some systems. அதாவது எப்படி ஒரு டிராஃபிக் சிக்னல் இருந்தால் எல்லாருமே அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ரெட் இருந்தால் நிற்கிறோம், க்ரீன் இருந்தால் போகிறோம், அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோன்னா that will take care of all the works. So I always prefer creating any systems. I will always அந்த ஒரு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சா அது சிஸ்டமாக க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். I'm working on it. That is my professional strength. And Good morning. My name is Nanda Kumar.
நான் வந்து திவ்யா ஸ்வரூப்பால ஃபாஸ்ட் 19 இயர்ஸாக வித் ஹாப்பி. என்னோட பர்சனல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைலண்டாக இருக்கிறது ஒன்று, அது எதையும் தாங்குற இது அந்த இதுதான் எனக்கு ரொம்ப எதையும் சொல்றது. ஆமாம் ஆமாம், எதையுமே இது பண்ணிக்கிற சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது அது ஒரு நல்ல ஒரு. என்னோட அஃபிஷியல் ரோல் அப்படின்னா கிளைண்ட் சர்வீஸ் பண்ணுறத வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக பண்ணுவேன். கிளைண்ட் எந்த கிளைண்ட் நான் வந்து எப்படி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வழியில் போயிட்டு பேசி அதை நம்ம கொண்டு வர ஹேபிட் எனக்கு இருக்குன்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். பட் கிளைண்ட் எப்படி இருக்கான்னு தெரியாது எனக்கு. அது என்னோட இது எப்படி இருக்குன்னு சர்வீஸ் இது ஒர்க்குன்னு பார்த்தோம்னா அதர் தான் ஆஃபீஸ் ஒர்க்குன்னா மற்ற எல்லாத்தையும் ஆஃபீஸ் ஒரு டீமோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். பர்சனல் சொல்லிட்டேன். என் பேர் விஜயகுமார். நான் வந்து திவசூரில் டீலராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு பார்த்தா எவ்வளோ வருஷமா இருக்கீங்க? நான் வந்து 6 மாதம் 14 years. இது பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு பார்த்தா எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பேன். வெரி குட். இது அப்புறம் இந்த ட்ராபேக்ஸ்ன்னு பார்த்தா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ட்ராபேக் தெரிஞ்சுக்கலாம் சார். அதுவும் ஸ்ட்ரென்த். இது வாட் இஸ் யுவர் பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன சொல்றேன்? ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த் இது பண்ணால் மார்க்கெட் தான் எப்படின்னு சொல்றதில்லை. ஆனால் மார்க்கெட் வந்து அந்த அதான் மார்க்கெட்டில் அதில் பல்ஸ் தெரியும். ஆமாம். என்னோட பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னை எங்கே கொண்டு போய் விட்டு என்ன பண்ணாலும் சொல்லி அங்கேருந்து முடிச்சுட்டு வந்துடும். எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. எந்த இடத்துல விட்டாலும் சரி, எங்கே போனாலும் சரி, அவகிட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம், அது பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் நான். அது வந்து குமார் சாரோட ஃபாதர் கூட சொல்லியிருக்காரு. நான் அவரோட கன்சல்லையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 25 இயர்ஸ் பேக் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணது வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு. அது அக்கௌண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த சிஸ்டமில் இருக்கும், அப்படியே பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். பட் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது நிறைய ஃபீல்டு நிறையா இருக்குது. நான் எங்கே போனாலும் அந்த போய் கற்றுக்கு தெரிஞ்சுன்னு வந்து யாராக இருந்தாலும் அப்படி இது சொல்லி கொடு. நானே வந்து ஜாயின் பண்ணி 1 year தான் ஆகுது. நவம்பர் 1st வந்து 1 year ஆகுது. பட் எனக்கு அந்த இது கூப்பிட்டு கேட்கும்போது எனக்கு இருக்கிற டவுட்ஸையும் அவங்ககிட்ட கேட்டுப்பா, அவங்களும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ வண்டர்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் திருப்பி சொல்லிக்கிறேன். What your experience feeling like that? My personal strength is I could easily mingle with people and taking things portably. My professional strength is I could easily observe things and having more intensity to learn things. And thank you. I would like to nominate that. My personal strength is நான் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, easy going and mingle with everyone. And my professional strength is ஒரு வேலை எடுத்தா கரெக்டா முடிச்சிடுவேன். அதை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலைக்கு போவேன், இல்லைன்னா போக மாட்டேன். லைக் அந்த மாதிரி. My personal strength is easy to mingle with everyone. நிறைய லேர்ன் பண்ண ஆசைப்படுவேன், ரொம்ப லேர்ன் பண்ண ஆசைப்படுவேன். My professional strength வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமா? கொடுத்த ஒர்க்க டக்குனு நல்லா முடிப்பேன். அது சொல்ல கொடுத்த ஒர்க்க டக்குனு கரெக்டா பண்ண முடியும். உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் நான் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கேன். So that's what the whole thing is all about. 97ல ஜாயின் பண்ணேன். ஓ 21 years. என்னுடைய பலவீனம் யாருக்கும் அதிகமாக பேச மாட்டேன். ஏன்னா ஒருத்தவங்க கூட பேசணும்னா வந்து நல்லா அவங்க வந்து
ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லாமல் வந்து அவங்ககிட்ட போய் என்ன பேசுறது அப்படின்ட்டு நான் இன்னும் இந்த 21 வருஷமாக கூட இன்னும் யார்கிட்டையும் அதிகமாக மிங்கிள் ஆகலை. அப்படின்னும் போது இன்னும் வந்து என்னால் வந்து யாரையும் என்ன ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. அதனால் வந்து என்னையும் யாரையும் புரிஞ்சிக்கவும் முடியல, என்னாலையும் யாரையும் புரிஞ்சிக்க முடியல. அது நானும் மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் அது வந்து முடியல, அப்படியே பழகிட்டு. என்னுடைய ஒர்க்கு வந்து டெக்னிக்கலில் வந்து சார்ட்டு பார்க்குறது, அது ஷேர் மார்க்கெட்டில் டெக்னிக்கல் பார்க்குறது இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸாக கற்றுக்கிட்டேன். நல்லா இருக்கு, பிடிச்சிருக்கு. அதாவது முன்னாடியெல்லாம் சொல்லுவாங்க குதிரை ரேஸு, இந்த ஷேர் மார்க்கெட்னா குதிரை ரேஸு அப்படின்வாங்க. கிடையவே கிடையாது. இது வந்து ஒரு அறிவுபூர்வமான, நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கின்னு நம்ம ட்ரேட் பண்ணோன்னா இதை விட ஒரு க்ரோத் ஆகிற ஒரு ஃபீல்டு வந்து வேறு எதுலையுமே கிடையாது. இங்கே வந்து தான் எல்லாமே கற்றுக்கினேன். அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது. ஏன்னா அதிகமாக இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாது, தமிழ் எவ்வளோ நாளும் படிச்சிருவேன். உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் தமிழ் படிக்க சொன்னீங்கன்னா கூட படிச்சிருவேன். இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு பேஜ் படிக்க சொன்னால் கூட என்னால் படிக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது தமிழில் வந்து இந்த டெக்னிக்கல், அதனால தான் வந்து என்னால் ஃபண்டமெண்டல் என்னால் படிக்க முடியல, ஃபண்டமெண்டல் என்னால் போக முடியல. சரி, டெக்னிக்கல் பார்த்து போவோம். டெக்னிக்கல் வந்து வெறும் ஒரு படம் தான், அந்த படத்தை பார்த்து நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். கமல் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார், படம் பார்த்து கதை சொல் அப்படின்னு. அதனால் எனக்கு வந்து அந்த வரி ரொம்ப பிடிச்சதுனால ஈஸியாக டெக்னிக்கல் லைனில் என்னால் ஈஸியாக கேதர் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷன் நல்ல ப்ரொஃபஷன். ஸோ இனிமேல்ட்டு யாராவது வரணும்னு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட ஷேர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் வந்து நல்ல பெரிய ஆளாக வரலாம். அது கொஞ்சம் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வரலாம். Socializing, that's a bit lot, but socializing and professional strength, basically I would like to believe that I will mold anything in which sir gives, and I'm a little bit good in TDS, maybe I can tell that. Thank you. என்னோட அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணீங்கல்ல? எஸ் மேம். அதே சொல்லுங்க. 2008ல நான் ஜாயின் பண்ணேன். அப்புறம் 2010ல வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து நான் ஆஃபீஸில் கண்டினியூ பண்ண முடியல. மேரேஜ் டெலிவரியாக அந்த டைமில் வந்து டெலிவரி இருந்ததால அதுக்கப்புறம் என்னால் பேபி பிறந்ததுக்கப்புறம் என்னால் ஆஃபீஸில் கண்டினியூ பண்ண முடியல. அகைன் நான் திரும்ப வந்து எப்படி வந்தீங்க அதை சொல்லுங்க. பஸ்ல வந்தேன்னா சொல்லக்கூடாது. எனக்கு ரொம்ப ஆசை, எனக்கு திரும்பவும் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து திவ்ய சுரூபாவில் ஜாயின் பண்ணணும்னு. ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் இந்த ஆஃபீஸாக நினைக்கல, ஒரு ஃபேமிலியை தான் நான் நினச்சேன். எல்லாரையும் பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இருந்தேன். பட் ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் நான் வரல. அதுக்கப்புறம் என்னோட குழந்தை, என்னோட சன் தான் சொன்னான், அம்மா நீங்கள் போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னான். ஸோ நானும் என்னோட குழந்தையும் தான் சார் வீட்டுக்கு வந்தோம். வந்துட்டு சார் மீட் பண்ணி அப்புறம் சார் எனக்கு வந்து ஜாப் கொடுத்தாங்க. அதுலேருந்து நான் இந்த நாள் வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோட பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் நல்லா பழகுவேன். என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பு மற்றவங்களுக்கு பண்ணணும்னு நான் நினைப்பேன். அண்ட் என்னோட ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து ஆன்லைன் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் பேக் ஆஃபீஸும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் எல்லா டீலர்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஒர்க்கும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வெரி குட். எங்கே கொண்டு போய் விட்டாலும் எல்லாரையும் யாரையாவது முன்ன போய் நான் யாருமே தெரியலன்னா கூட நானே பேசி ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிட்டுருவேன். ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி அங்கே மிங்கிள் ஆகிடுவேன். ஒன்று. ரெண்டாவது, வீட்டில் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்கோ எதுவாக இருந்தாலும் ஃபுல்லாக தைரியமாக எதுவாக இருந்தாலும் நானே ஃபேஸ் பண்ணுவேன். ஃபேஸ் பண்ணி எதுவாக இருந்தாலும் நானே டெசிஷன் எடுத்து நானே செய்வேன். அதுதான் என்னோட ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த். ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா குட் கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. நல்லா எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும்னு நினைப்பேன். டியூ டு மை ஏஜ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கற்றுப்பேன், அவ்வளோதான். பட் எல்லாத்துலேயும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கணும், என்ன ஏது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா இதுவாக தெரியும். ஆனால் ஒரே ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் 2006 இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு ஸ்வரூபா ஃபேமிலியில் மிங்கிள் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான்
எனக்கு இந்த தைரியமும் இந்த பேச்சும் Thanks to my guru A.S. Kumar sir for giving this opportunity to speak this place. So before 2007, I'm mentally different. After I joined the Swaraoopa, I'm mentally different. Totally, my personal life and professional life, totally I'm changing everything. So in my life, so I became go to the big level. I'm expecting soon I will go to big level. That's basic is only for that Swaraoopa only. So first I introduce myself. My name is Edubalai alias Balai. அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கத்துடன் என்னுடைய Swaraoopa மக்களோடு நான் பேசுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பேரறிஞர் அண்ணா தலைவர்கள் எல்லாம் பேசிய இந்த மைக்கிலே இப்பொழுது என் மக்களான எனது மக்களோடு பேசுவதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என் தமிழ் மக்களே, உங்களோடு இப்பொழுது உரையாற்றுகிறேன் நன்றி கலந்த உருவத்தோடு. நான் Swaraoopaவின் 2007ஆம் ஆண்டு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் உனக்காக மாற்ற முடியாது, கொஞ்ச நேரம் இருந்தா நான் உனக்கு பேசுறேன். So I was joined in Swaraoopa 2007. So more than 13 years I am working in organization. I am proudly announcing I am the relationship manager of Swaraoopa. I am the first person representing to the clients. So Kumar sir adigadi solrar, you are the first person representing the clients because my role is account opening. So I am the first person to meet the clients. So first impression is the best impression. So that's what I do, that only reflect to the clients. So, the timing is very very important. If client gave that appointment 9:45, I leave before 5 minutes. So because that is my one of my client, another client is always appreciated the timings because he is always busy. So before 5 minutes I reach that place, he is always appreciated the times. She generally, so this timing is very very important. Malay, I learned the timing to yourself. That client name I will tell you later. So this is things that all is going. So my personal advantage for my smiling face. And God give humor, and the humor தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப added. யார் வேணும் என்னோட எளிமையாக இருந்தால் கூட அவங்ககிட்ட பேசிடுவேன், திருப்பி அவர் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவார். ஸோ அந்த மாதிரியான இருக்காது. ஸோ பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படி அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பார்த்தா கிளைண்ட் கம்ஃபர்ட் ஜோன், client to the comfort zone. So my work ethic is entirely different. Once I reach the client place, first I look at that அந்த ஹாலோ இல்லை அவரோட வீட்டில் இருக்கிற அது என்னோட கண்ணு எல்லாம் அங்கே தான் போகும். ஏன்னா அவர் எதுக்கு பிடிக்கும் நான் முதல்ல அவரோட இதில் நான் மிங்கிள் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவைன், அவர் வந்து ரொம்ப டிவைனாக இருப்பார். சாய்பாபா படம் இருக்கும், இல்லை வந்து சங்கராச்சாரியார் படம் இருக்கும், இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருப்பார், பொலிட்டிஷியனாக இருப்பார். ஈஸிலி வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அவர் என்னவா இருக்காரு அப்படின்னு முதல்ல நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஒரு கிளைண்ட் ஒரு கோல் கால்க்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே அவரோட மிங்கிள் ஆகாமல் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. My identity only for the I am coming from Swaraoopa A.S. Kumar's office. This is my identity. இது எனக்கு பெரிய ஸ்ட்ரென்த். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு நான் பெரிய பில்டப் பெருசாக நான் கொண்டு போகணும். ஸோ எனக்கு வந்து அவரோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் கிடைச்சா தான் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி குமார் சாருக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ வேற யார் எனக்கு ரெஃபர் பண்ணாங்க அவங்கள மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ நான் கம்ஃபர்ட் ஜோனால தான் மேக் த லாட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். ஸோ ஐ எம் சேல்ஸ் பர்சன் ஆல்சோ. ஸோ அந்த முதல்ல ஐ லுக் இட் தட் ஆல் த திங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வரும். ஸோ அவங்களோட மிங்கிள் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் வந்து கிளைண்ட் கிட்ட பண்ணது எனக்கு பிடிக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பிஜேபி தான் கிளைண்ட் வந்து கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் வெரி வெரி ஆடட் பவர். எல்லா கிளைண்ட்டுக்குமே பாலிடிக்ஸ் சினிமா அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த 3 டாபிக் தொடாம அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சைன் பண்ணவே மாட்டாங்க. On ground reality. This is on ground realities. நான் பேசுறது எல்லாமே on ground realities. எந்த கிளைண்ட் ஆனாலுமே நீ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே அவங்ககிட்ட அஃபிஷியலா பத்தி பேசினாலே இரிட்டேட் ஆயிடுவாங்க. என்ன 10 செய்ய அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவங்களோட மிங்கிள் ஆனா சூப்பராக. இப்போ ஐ மீன் பாலிடிக்ஸ், ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ மீன் சம் பொலிட்டிக்கல் இருக்கேனா அப்படின்னு அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுட்டாலும் அவங்க அதை பத்தி பேசிட்டே இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஎம்கே நான் ஜாயின் பண்ணேன்னா டிஎம்கேல இவ்வளோ பண்ணிட்டாங்க, இவ்வளோ ஊழல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பேசிட்டே இருப்பாங்க. நான் அவங்க கிட்ட போயிட்டு ஆமா சார் அதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னு
பேசினா அவங்க போட்டு சார் 2Gல எவ்வளோ அடிச்சாங்க தெரியுமா, 1 லட்சம் ரூபாய் அடிச்சாங்க சார். கரெக்ட், நீ கரெக்டாக சொல்ற, ஆனால் ஏன் இதில் இருக்க எல்லாம் சும்மா சார் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி அவங்களோட மிங்கிள் பண்ணுறது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒரு சின்ன விஷயம், இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும். ப்ரிவிலேஜ் டு சர்வ், அடிக்கடி நான் சொல்கிற விஷயம் அது ப்ரிவிலேஜ் டு சர்வ். ஸோ ஒரு கிளைண்ட் பிளேஸ் நான் போனேன்னா ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் ஒரு கிளைண்ட் நான் அப்பாயின்மெண்ட் போயிட்டேன். ஷார்ப்பாக 3:30 வர சொல்லியிருந்தாரு. 3:30 போயிட்டேன். அவரோட ஸ்ட்ரீட்டோட எண்டில் அந்த ஸ்கூல் இருக்குது. அந்த குழந்தை அங்கே தான் படிக்குது. அவர் மாடியில் இருக்காரு. நான் ஃபோன் பண்ணிட்டேன், சார் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னாரு. சரி சார், நான் வண்டி ஸ்டாண்ட் போட்டேன். நீ அப்படியே ஸ்டாண்ட் போடாதப்பா, அது வரைக்கும் பற்றி அந்த ஸ்கூலில் என் பையன் வாசல் இருக்கான், அவன் அப்படியே கூப்பிட்டு வந்திருப்பா அப்படின்ட்டு. அவன் என் மேலே ஏறி மேலே வரான். அப்பா இந்த அங்கிளோட வந்துட்டு, இந்த அங்கிள் எதுக்குப்பா டெய்லி வருவாரானா? இல்லைண்ணா அங்கிளும் அப்படிங்கிறது. So this is my strength, privilege to serve. கிளைண்ட்டுக்காக என்ன வேணாலும் ஸ்மைலிங்காக சர்வீஸ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் திங். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் திவ்யா சொல்கிறேன். 2005 ஜாயின் பண்ணேன். அப்புறம் 2006 வந்து ரிவ்யூ ஆனேன். ஆஃப்டர் பேக் 2008 திருப்பி அகைன் ஜாயின் பண்ணேன். இப்போ 10 years முடிஞ்சு போச்சு. என்னோட பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப நல்லா பேசுவேன். வீட்டில் இங்கே தான் பேசுவேன், வீட்டில் போனால் பேசவே மாட்டேன். வீட்டுக்கு போனால் வித்யா வாயடிச்சு எடுப்பான். என்னோட மாமியார், நான் 20 வருஷமா என் மாமியார் கூட தான். என் மாமியாருக்கு வந்து எல்லா மருமகளோடையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப வருஷமா அவங்க கூட இருக்கேன், தனியாக போகலை அப்படின்றதுனால எனக்கு ரொம்ப இதுவாக பார்த்துப்பாங்க. பட் ஆனால் என்ன, நான் வந்து வேற இது அப்படின்னால எனக்கு கொஞ்சம் மற்ற மருமகளோட இதுவாக இருப்பாங்க. ஆனால் எனக்கு அது ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது. என்ன எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. அதனால ஏன்னா அவள் வாயை திறக்க மாட்டா, அதனால அது பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ என்னோட பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த் அதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ ரொம்ப வீட்டில் ரொம்ப பேச மாட்டேன். இங்கே எவ்வளோ பேசுகிறேன்னா அந்த வீட்டில் அவ்வளோ பேசவே மாட்டேன். என்னோட ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தா நிறைய கற்றுட்டுருக்கேன். இங்கே வந்து குமார் சாரோட, விமலா மேடமோட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எதையும் நான் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும்னு நினைப்பேன். எதையும் தப்பு பண்ணக்கூடாது, சார்கிட்ட திட்டு வாங்கக்கூடாது. மெயின் ரீசன் சார்கிட்ட ரொம்ப திட்டு வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பேன். நிறைய நாள் ஒரு சில நேரத்தில் திட்டு வாங்கியிருக்கேன். ரொம்ப திட்டு வாங்க மாட்டேன். சாருக்கு தெரியும், அவர்கிட்ட கொடுத்தா பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவா அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து சாருக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அது நான் பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். காம்னஸ் அண்ட் லிசனிங் டு எவ்ரி ஒன். அது பிஸ்னஸ், இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் வந்து டீம் பிளேயராக எந்த ஒர்க் கொடுத்தாலும் செய்வேன். ஸோ எல்லாத்தையும் கற்றுட்டு செய்யணும். கட்டுறது கையளவு, கல்லாத உயராதளவு. ஸோ அது இந்த அளவுக்கு 3 பேர் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துறோம். பேர் தான் யூஎஸ்ஆர்வாக்குள்ள ஆரம்பிச்சதில்லை. அதில் நிர்மலா மேடம், சங்கர்ஜி, ராகவன் வரைக்கும். ஆனால் நிர்மலா மேடத்தை வந்து திருப்பி வந்து 94 மேரேஜ் ஆகிடு, திருப்பி நின்றுட்டாங்க. திருப்பி வந்து இங்கே சேர்ந்தது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். அப்புறம் நான் வந்து 88 வந்து இது குமார் சார் அப்பாக்களை ஜாயின் பண்ணேன். அந்த டைமில் குமார் சார் சாட்டர்டே முடிச்சுட்டு அபிராமபுரத்தில் வேலைக்கு போயிடுறாரு. அவர் எப்படி போனார், TS50 போனது எல்லாம் எப்படி இருந்ததுலாம் எனக்கு தெரியும். அம்மா வந்து எனக்கு லஞ்சு கொடுத்து அனுப்புவாங்க மதியம். காலையில் சீக்கிரமாக போய் TS50 மதியம் போயிட்டு அபிராமபுரத்தில் கொடுத்துட்டு வருவேன் நான். அது போல் வந்துட்டு அப்புறம் வந்து நான் அவங்க அப்பா கம்பெனிலேருந்து 91 நம்ம திவ்யஸ் ஆரம்பிச்சில் இதில் வந்து குமார் சார் அப்பா வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண முடியல, சரி வெங்கடேஷ் அண்ணங்களை கொடுத்துட்டாரு. அது திருப்பி வந்து இங்கே ஆளில் அந்த ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. ஓகே, தேங்க்யூ. ராகவன்னா என்ன சொல்லலாம்? ராகவன்னா என்னத்துக்கு நிப்பான்? பலம் என்ன? ராகவன் பலம் என்ன? இந்த பசங்க படிக்கிறது பல பிரச்சனையா இருந்தது, அதாவது அந்த போனோம். ஆனால் இப்போ 2011 அவங்க மதர் இறந்ததுலேருந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாத பண்ணிங்க. நல்லா சரி, ஆபீஸ்ல நீ என்ன ரொம்ப கெட்டி? ராகவன்னா என்ன பண்ணுவான்னு எப்படி உனக்கு என்ன தெரியும்? நான் எல்லாருக்கும் பண்ணுவேன். எந்த வேலை செய்ய மாட்டேன், எதுவுமே இது பண்ணுவேன். ராகவனோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன? ஆபீஸ்க்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் நீ கொடுக்குற? என்ன உன்னால என்ன பலம் ஆபீஸுக்கு? ராகவன்னா ஆபீஸ்ல இதான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்ன நினைக்கிறேன்? எல்லாத்தையும் க்ளீனா வச்சுப்பான். சொல்லலாமா? எல்லாம் க்ளீனா வச்சுப்பான். ஆமா, கரெக்ட். எனக்கு வந்து நாமினி வந்து நிர்மலா மேடம். ரைட் மேடம், பெஸ்ட் இது. 2009 2009 June 27 விஜய் பர்த்டே.
தளபதி விஜய் இல்ல பாஸ். விஜய் தளபதி பாஸ் என்ஜாய் பண்ணா. என்னோட பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த்னா கொஞ்சம் தைரியமாக இருப்பேன், கொஞ்சம் சைலண்டாகவும் இருப்பேன். ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த்னா ராஜி மேடம் தான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த்து. ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த்னா டீம் போர்டு தான். இது எல்லாமே எனக்கு பிஎஃப், இஎஸ்ஐ, டிடிஎஸ் எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தது ராஜி மேடம் தான். இப்போ நான் தேங்க்யூ. நான் பேசினாலே ஒரு இது ஃபீல் ஆயிடுவேன். அது என்னோட இது. அதுவும் இங்கே பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை, அது ஈஸி. கடைசி பெஞ்சு அங்கே உட்காந்து பேசும்போது நிறைய யோசிச்சேன். இங்கே வந்து நான் எல்லாமே நான் வேலைக்கு வேலை வந்து கரெக்டாக இருப்பேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வேலை வந்து கரெக்டாக இருப்பேன். என் வண்டி நான் பக்காவாக வச்சுருக்கேன். ஒரு டைம் சொல்லணும்னா அந்த டைமுக்குள்ளே இருப்பேன். அது என்னோட பாலிசி. என்னால் முடியும் முடியாது எனக்கே தெரியாது. நான் ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது சார் வந்து ஹெல்ப் கேட்டேன். இப்போ லேட்டஸ்டாக ஹெல்ப் கேட்டேன். நான் எங்கள் அம்மா, எங்கள் அண்ணன், பெரிய அண்ணன், சின்னோட எதிரி என்னை ஒரு ஷாக்காக பார்த்தாங்க. இப்போ நான் வீட்டுக்கு லீஸுக்கு போகிறேன் 5 lakhs. நான் ரொம்ப நினச்சி கூட பார்க்கல. சார்கிட்ட கேட்டேன். ஃபஸ்ட்டு மெயின் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன், பூர்ணி மேடம் கேட்டேன். அம்மா இந்த மாதிரி போக போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு 3 கேட்டேன். அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 5 கேட்டேன். சரி உன்னடா பிரச்சனை, நான் அந்த மாதிரி போனோம், ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். சரி ஓகே, நான் சார்கிட்ட பேசுகிறேன், நீ சார்கிட்ட கேளு. நான் சார்கிட்ட வந்து கேட்டேன். ப்ராப்ளம் வேறு மாதிரி. அவர் சொன்னார், நீ பண்ணு, நான் இருக்கிறேன். அதான் மெயின். யாரும் தடுப்பாங்க, இறங்க நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு. நான் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன். வீட்டில் பேசுகிறேன். எங்கள் அம்மா யோசிக்கிறான், இப்படியே எப்படா நான் சார்கிட்ட இறங்க பேசினேன். அவர் பண்ணுன்ட்டாரு, நான் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து வீட்டுக்கு போகிறேன். சான்ஸே இல்லை. ரெண்டாவது வந்து என்னோட எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அண்ணன் இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். வண்டி போடணும். எங்கள் அம்மா வந்து சொன்னாங்க, உன்னால் முடியும்னா. என்னால் முடியாதுமா, உன்னால் முடியும்னா. என்ன தானே வீடு பாத்திரம் தானே, வீடு பாத்திரம் சரி இன்னும் பண்ண முடியாது. சரி இப்போ என்ன தான் பண்ண போகிறாங்க. எங்கள் அம்மாட்ட ரொம்ப சண்டை போடுறேன். என்ன தான் பண்ணணும், நீ நகை வச்சிருக்க, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண அவனுக்கு. நீ ஒரு கம்பெனி போய் ஸ்டடி ஆகிட்ட. அவன் ஆட்டோ போட்டான், இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுறான், டிரைவிங் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். சரி என்னால் முடிஞ்சது நகையை வச்சு எங்கள் அம்மாவோட பேசினேன். பொண்ணு மேடம் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. அம்மா அவங்க பார்த்துக்கிட்டா, உன்னோட இது வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோ, நீ எங்கேயும் ஏமாறாதானே. அவங்க ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னாங்க. அப்புறம் இப்போ வச்சு கொடுத்து எங்கள் அண்ணன் வண்டி போட்டுருக்கேன். எங்கள் அண்ணன் சூப்பராக இருக்கிறாரு. எப்போ எங்கே போய் யாருக்கு கேட்டாலும் எங்கள் அண்ணன் சொல்லுவார், என் தம்பி தான் வண்டி போட்டு கொடுத்தான். நீ ஆபீஸ் ஒர்க்ல நீ என்ன பெர்ஃபெக்ட்டா உனக்கு என்ன நன்னா பண்ணுவேன்னு உனக்கு தைரியம் இருக்கு சொல்லு. கலெக்ஷன்ஸ் எங்க சிக்னேச்சர். ஓகே ஓகே அட்ரஸ் போடுறது எங்க வேற போவே. ஓகே அண்ட் உன்னோட பர்சனலா உன்கிட்ட என்ன ஸ்ட்ரெngth இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு பத்ரினா எனக்கு பெருமையா சிட்டி நல்ல டிராஃபிக் வந்து ஓட்டுறாங்க. ஓகே கார் ஓட்டுவேன். டிசைர் கார் ஓட்டுவேன். வெரி குட், சூப்பர். சரி அடுத்து யார் பேசணும்னு நினைக்கிறேன்? நடமாடும் பன்னீர்செல்வம் மேடம். அதனால அவரை பண்ணாரு. நம்ம திருநாவுக்கரசு. என்னோட பலம் வந்து சிரிச்ச முகம் தான். யாருக்கிட்ட ஈஸியா நான் பழகிடுவேன், ஈஸியா மனசுல இடமும் பிடிச்சிருவேன். ஓகேவா? என்னோட அபிஷியல் ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்கன்னாக்கா நைட்டு 12 மணிக்கு போன் பண்ணி டீ கூடானா கூட அதான் இது ஸ்ட்ரென்த். ஜாயின் பண்ணி 2008 ஜாயின் பண்ணேன். 11 years. ரெண்டுமே few months 10 years difference. ரெண்டு 10 years. 10 வருஷம்யா. நான் வரும்போது என் பொண்ணு வந்து 6வது படிச்சுட்டு இருந்தது. இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நான் பசங்களை நல்லா படிக்க வைக்கணும் ஆர்வம் தோணி அட்வான்ஸ் வாங்கி படிக்க வச்சு நானும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறேன். காரணம் குமார் சாரும் பூர்ணி மேடம். இப்போ ஓரளவுக்கு கடவுள் புண்ணியத்துலேயும் சாரும் மேடம் புண்ணியத்துலேயும் நல்லா இருக்கேன். இது போதும். Respected Purni Kumar, Kirtana Kumar,
and all dear my friends. Happy morning to all. I am John Everett. My personal strength, first important timing. ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினேன் அப்படின்னா மினிமம் 15 minutes முன்னாடி நான் வந்து அங்கே ரீச் ஆகிடுவோம். ஒரு நிமிஷம் கூட லேட்டாக போக மாட்டேன். செகண்ட், டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்டில் வந்து நான் லேர்ன் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பேன். நிறைய விஷயங்களில் தேடுவேன். வலைதளங்களில் வந்து எனக்கு தெரியாத டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து புதுசாக ஏதாவது விஷயங்களை வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியுமா, ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்ம கற்றுக்க முடியுமா, ஸோ அதை வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்குமா அப்படின்னு வந்து நிறையா வந்து அப்பப்போ படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். இதில் மெயினாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் இந்த திவ்ய ஸ்வரூபா உள்ளே வந்தது வந்து 2015. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்தது என்னோட டைரியில் எழுதியிருக்கேன். நான் இந்த அளவுக்கு இப்போ இந்த 5 years ட்ராவல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு எனக்கு நிஜமாவே தெரியாது. திவ்ய ஸ்வரூபா வந்து நான் ஒரு ஆஃபீஸாக பார்க்கல, அது ஒரு டெம்பிளாக தான் பார்க்குறேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு எழுதியிருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை தான் போயிட்டுருக்கேன். என்னுடைய பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. என்னோட ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா வந்து யூத்தை வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ண வைக்கணும், நிறைய அவங்க கிட்ட இருக்கிற மாற்றங்களை ஏதாவது ஒன்று மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சுங்கிற ஒரு இது அகாடமி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னைக்கு நிறையா காலேஜ் ஸ்கூல்லலாம் ஸ்பீச் கொடுத்துட்ருக்கேன். அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட வந்து என்ன மாற்றங்கள் வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற நான் ஸ்டேஜில் நிற்கும் போது நிறைய ஸ்டூடெண்டோடைய ஃபேஸ்லேருந்து அவங்கள நான் ஸ்டடி பண்ணுவேன். எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற டீச்சர்ஸை வந்து நான் நிறையா ஸ்டடி பண்ணுவேன். பிரின்சிபல் ஹெச்எம் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுப்பேன். அந்த மாணவர்கள்கிட்ட வந்து நம்ம எப்படி பேசணும், என்ன விஷயம் பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 10 to 15 days முன்னாடியே வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிடுவேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புக்லேருந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் படிப்பேன். அந்த விஷயத்தை அப்படியே போய் அங்கே சொல்ல மாட்டேன், நிறைய கற்பனைகள் பண்ணுவேன். ஸோ ட்ரீம், என்னுடைய கற்பனையிலேருந்து என்ன வருதோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நோட்ஸாக வந்து எழுதிப்பேன். அந்த நோட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது எந்தெந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம வந்து சரியாக சேர்க்க முடியும்னு சொல்லி சேர்த்து அதை வந்து செகண்ட் வந்து ஒரு டைரியில் எழுதுவேன். அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஒரு டைரியில் வந்து என்னைக்கு பேச போகிறோம், எந்த இடம் பேச போகிறோம்னு சொல்லி டைரியில் எழுதுவேன். ஸோ இதை ரிப்பீட் பண்ணி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து என்னுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் வந்து பதிஞ்சிடும். ஸோ நாங்கள் ஸ்டேஜில் பேசும்போது கூட என்னை அறியாமல் நான் ஏதோ என்னுடைய திங்கிங் வந்து எங்கேயாவது போயிட்டா கூட என்னுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து என்னை லீட் பண்ணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய நான் ஆல்ரெடி படித்தது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்பீச் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து முதல் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா குமார் சார் தான். நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் எனக்கு வீடியோஸ் வந்து அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பார். நான் அதை வந்து மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன். டைம் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக அது நிறைய பார்த்துருவேன். இன்னொரு என்னுடைய பெரிய பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தே வந்து என்னுடைய ஃபேமிலி அப்படின்னு இப்போ சொல்லணும் அப்படின்னா நான் திவ்ய ஸ்வரூபா. So take me 5 minutes? 2 minutes. Okay. எல்லாருமே வந்து நிச்சயமா எனக்குள்ள இருக்கிற கேள்விகள் வந்து நிறைய கேள்விகள். நம்ம ஏன் பிறந்தோம், ஏன் வளர்ந்தோம், ஏன் வாழ்ந்தோம் இல்லாம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்கிட்டு போகணும்னு எனக்குள்ள ஒரு தூண்டுதல் தான். என்கிட்ட பணம் இல்லையே, அந்த இலக்கை அடைய முடியுமா முடியாது அப்படிங்கிறதுல கேள்வியே இல்லை. நிச்சயமா அந்த இலக்கை அடைஞ்சே தீரணும். அதுக்காக 100% என்னுடைய உழைப்பு கொடுப்பேன். அது எப்படி போவோம் என்ன பண்ணுவோம்லாம் தெரியாது. என்னுடைய கோல் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நான் நிர்ணயிச்சிருக்கேன்.
அதுக்காக நான் எதை வேணாலும் இழப்பேன், ஆனால் என்னோட கோல் மட்டும் நான் இழக்கவே மாட்டேன். இதுதான் என்னுடைய டிராவல். இன்னொன்று நான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் 2009 வந்து என்னுடைய பிஹெச்டி வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணினேன். ஸோ 2014 வந்து என்னுடைய தீசிஸ் வந்து அப்ரூவ் ஆச்சு. ஸோ 2 years ஃபீஸ் கட்டினேன். திரும்ப ஃபீஸ் கட்ட 2 years முடியாமல் விட்டுட்டேன். ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபீஸ் கட்டி மறுபடியும் எனக்கு பிஹெச்டி வந்து இன்னைக்கு என்னை வந்து ஒரு டாக்டராக உருவாக்கி தந்தது இந்த திவ்ய ஸ்வரூபா. ஸோ அதுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம், இன்னொரு தேங்க்ஸ் சொன்ன ஒரு பர்சனுக்கு ஏன் அப்படின்னா வந்து ஆஃபீஸ் கூட்டுற வரைக்கும் எல்லாரும் போனதுக்கப்புறம் நான் உட்காந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து படிச்சுட்டு இருப்பேன். அவர் முன்னாடியே எனக்கு வந்து சொல்லிடுவார், சார் உங்களுக்கு இன்னொரு 5 minutes 10 minutes 15 minutes ½ hour உங்களுக்கு டைம் இருக்குது, 1 hour டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அதனால எனக்கு அவருக்கு நன்றி சொல்ல நான் விரும்புகிறேன். ஸோ தேங்க்யூ திரு சார். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த திவ்ய ஸ்வரூபா டீம் அத்தனை பேருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு முடித்துக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. I'm a new article here, and my strength is I'm always patient and positive, and my professional strength is I'm deterministic at my work. If I like to do my work, I will put my heart, soul, and everything into it. That's it. And first of all, when I entered this firm, it's not a firm, it's a family, because எங்களை கைட் பண்ண எல்லாமே இருக்குது சொல்லலாம். ஸோ நான் ஆக்சுவலாக டெவலப் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா லைக் இன்டர்னில் தான். யார்கிட்டையும் அவ்வளோ பேச மாட்டேன். அண்ட் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் மட்டும் தான் பேசுவேன். நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பேசிப்போம். ஸோ நான் அவ்வளோ வெளியாக இருந்தது கூட அவ்வளோ மிங்கிள் ஆக மாட்டேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் அ ஃபேமிலி மாதிரி இருந்தது எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் நாட் அ ஃபர்ம்னு சொல்ல முடியாது. அண்ட் இந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே நான் இப்போ திருப்பி ரீஎன்ட்ரி ஆகிறேன் இன் த நேம் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ். ஸோ என்னோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா லைக் என்னை சுற்றி இருக்கவங்க நான் எப்பயுமே சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். கனமா மேம் இருந்தாங்க, அப்போ நாங்கள் இன்டர்ன் பண்ணும்போது கனமா மேம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நான் வந்தால் கனமா பத்மாக்கா ஸோ எல்லாருமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் அதுதான் என்னோட பர்சனல். அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட். ஸோ அவ்வளோ எந்த ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாலும் அதை அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணும். அதுதான் என்னோட. எல்லாரும் எனக்கு கேன்னு கூப்பிடுவாங்க. நீங்களும் எனக்கு கேன்னு கூப்பிடலாம். ஏன்னா நான் எல்லாரும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் கேன்னு கூப்பிடுவேன் சொல்லுவேன். ஸோ நீங்களாம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால என்னை கேன்னு கூப்பிடலாம். நான் வந்து ஆக்சுவலி என் அப்பா அம்மாவுக்கு செகண்ட் சைல்டு. ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு இஸ் திவ்ய ஸ்வரூபா. என்னோட பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த் ஐ கேர் ஃபார் எவ்ரிபடி அரவுண்ட் மீ. எல்லாரும் எப்படி. அண்ட் இன்னொன்று வந்து whenever நான் ஏதாவது சமைச்சேன்னா எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் ஆசைப்படுவேன். சரி லைக் குக்கிங். தட்ஸ் மை பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த். ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த்னா ஆர்கனைஸ்ட். எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டாக வைக்கணும். இந்த ஈவெண்ட் கூட ஃபோர்ஸ் பண்ணி பிளான் போட்டு யாருக்கு என்ன கூப்பிடணும்னு சொல்லி இப்போ உங்களுக்குலாம் நேற்று கால் வந்ததுன்னா நான் தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூப்பிட சொன்னேன். இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அது லிஸ்ட் போட்டு ஆர்கனைஸ்டாக வைக்கணும். இன்னொரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபோர்சைட். என்ன பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை, லைக் விஷன். தட்ஸ் another strength. என்னோட ஒர்க்லேயும் இங்கேயோ என்ன வாட் கேன் ஐ டூ, வாட் விஷன் கேன் வி ஹேவ். 5 years கழிச்சு எப்படி திவ்ய ஸ்வரூபா இருக்கணும், 5 years கழிச்சு நீங்கள் எப்படி இருக்கணும், ஒருத்தர் 5 years கழிச்சு நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷன் வந்து என்னோட ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ தமிழ் வந்து சாட்டை பற்றி பேசுகிறான். அதுக்கு கமல்ஹாசன் படத்தை பார்த்து கதை சொல்கிறான். எங்கேயோ மிக்ஸ் பண்ணுறான். ஒரு விஷயம் ஒத்தரும் ஏழுமலை மார்க்கெட்டிங் ஞானவேல் ஆன் மனித நேயத்துக்குள்ள யூத் பவரை எப்படி கொண்டு வருது, யூத்தை கொண்டு வருது, அதோட தாட்ஸ் நிறைய. ஒத்தரும் இப்போ 11 o'clock டீ போடணும், அந்த மூச்சு சுழிக்காம எந்திரிக்க அப்படி
அப்படி கேட்கணும், அதுக்கு எஸ் சொல்றது, அது கொடுக்குற விதம், திருட்டுறது, இது மாதிரி ஒருத்தரும். அதாவது ஸ்ரீதர் வந்து என்னோட ஸ்ட்ரென்த். கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம ராஜி சொன்னா தெரியுமா, அந்த இடத்துல ஈகோ விட்டுட்டு அவன் he inspired me at that time. Give a clap once again. Okay, my name is A.S. Kumar. For few people who only one who joined, ask is my people in business circle or professional circle, friend circle, ask அப்படின்னு ஆகிட்டேன், நானே பிளான் பண்ணிக்கிட்டேன். Again, ask ஓட definition இங்கிலீஷ்ல சொன்னோம்னா attitude, skill, knowledge. 90% is attitude, 5% is skill, 5% knowledge. ஏன் அப்படி சொல்லிக்கிறேன்னா, ஸ்கில் நிறைய இருந்தாலும் ஆட்டிடியூட் எவ்வளவு அதிகம் இருக்கோ, ஆட்டிடியூட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டா இருக்கும். ரொம்ப ஆட்டிடியூடா இருக்கா அப்படி சொல்லுவா தெரியுமா, ரொம்ப ஆட்டிடியூட், ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் கோபப்படுறாங்க ஆட்டிடியூட். அது இல்லாம ரைட் ஆட்டிடியூட், தட் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த். ஆட்டிடியூட் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த். 90% இஸ் மை ஆட்டிடியூட். இன்னைக்கு வளர்ச்சி எல்லாமே ஆட்டிடியூடாக தான். என்னோட as a chartered accountant started this company. I'll come back to my next topic with the company. My personal strength அப்படின்னு பார்த்தா மனிதநேயம். தமிழ்ல human touch is my obsessively attached to people. அதாவது எனக்கு obsessively attached. Within seconds I can cry for people. Within seconds, ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்படின்னு டக்குன்னு ஒரு ஸ்லம்ல ஒரு குழந்தை அப்படி சாக்கடையில் விளையாடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டா போறேன், எனக்கு அடுத்த செகண்ட் தாரதாரியா கட்டில தட்டிவிடும். Obsessively human touch. Obsessively human touch. Human touch is which is my nature. Second, as a professional, empowering. அதாவது என்னால எல்லாரும் அதாவது எல்லாத்தையும் எல்லா வேலையும் வாங்க முடியும் நம்புறவன். அவ 10 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா இவாளை எப்படி எம்பவர் பண்ண முடியும், எப்படி வேலை வாங்க சொல்ல முடியும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீகாந்த் சாப்பிட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல், கீர்த்தனா அது பாத்தீங்கன்னா அதர்வைஸ் கிராஜுவேட்ஸ், அண்டர் கிராஜுவேட், யாரோ சொல்றா நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்றா, தே ஆர் டாக்கிங் ஆன் மார்க்கெட். ஸோ யாரை எந்த ஸ்ட்ரென்த்ல இருந்து கொண்டு வர முடியும், ஒரு ஆர்டினரி அப்படின்னு அவ நினைச்சா கூட அதை எக்ஸ்ட்ராடனரியா, இதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த். திஸ் மை ஸ்ட்ரென்த். ஸ்ட்ரென்த் இஸ் எம்பவரிங் எவ்ரிபடி, இன்க்ளூடிங் மீ. என்ன எம்பவர் பண்ணிக்க முடியும், அடுத்தவளை எம்பவர் பண்ண முடியும். இதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த். தேங்க்யூ. த இன்ட்ராக்ஷன் செஷன் இஸ் ஓவர். லெட்ஸ் கிவ் அ கிளாப். முதல்ல அப்புறம் ரெஃபர் பண்ணி சொன்னாங்க, ஆடிட்டிங்ல நீ ஆல் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் 71. அதான் ஆல் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட். அது ஏன் இவ்வளவு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றேன்னா, அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 10 சென்னைக்கு வரும்போது, சென்னை கிராமத்தில் வளர்ந்தேன். சென்னைக்கு வரும்போது இங்கிலீஷ் தெரியாது. 10 இயர்ஸ்ல எலிஃபண்ட் ஸ்பெல்லிங் தெரியாது. உங்களுக்கு சொல்றேன், இது எல்லாமே அடிக்கடி சொல்ற டாபிக் தான். எங்கிட்ட வந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ஏஜிங் அசோக் நர்சரி ஸ்கூல்ல உன்னோட மதர் டங் என்னது கேட்டாங்க. என்னோட மதர் டங் அம்மா நாக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன பத்தி சிரிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஒரு கிராமத்துல இருந்து இங்க வந்தவன் நான். 5th ஸ்டாண்டர்ட் சென்னை வந்து ரொம்ப பயமுறுத்திட்டு, 6ஆம் கிளாஸ் 7ஆம் கிளாஸ் 8ஆம் கிளாஸ் 9ஆம் கிளாஸ் 10ஆம் கிளாஸ்ல ரொம்ப பயமுறுத்திட்டு. ஏன்னா சயின்ஸ் வரமாட்டுறது, படிப்பு வரமாட்டுறது, படிப்புல ஃபோக்கஸ் இல்லை, எல்லாமே there was disturbance in studies. I was not able to concentrate on studies because English is the weak point. English is the only weak point at that time. And 10th standard just script through, just passed. 6th வந்து அலூஃப் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் கார்டில் வாங்கின பேர், யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன், ரூம் தனியாக உட்காந்துப்பேன். மெட்ராஸ் பயமுறுத்திட்டு, சென்னை பயமுறுத்திட்டு. ஸோ அதுல இருந்து ஒரு ஏரியாவை சரி பண்ணிட்டேன். நான் கிராமத்தில் ரொம்ப சோஷியல் பர்சன் தான். மெட்ராஸ் தான் பயமுறுத்துது. என்னோட சோஷியல் நேச்சர் இஸ் வெரி வெரி ஹை. ஸோ 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த ஏரியாவை கட் பண்ணி ரிப்போர்ட் கார்டில் டாக்கட்டிவ் பேர் வாங்கிட்டேன். வச்சிருக்கேன் ரிப்போர்ட் கார்டு எல்லாத்தையும். அதான் என்னோட மாற்றம். அதுக்கப்புறம் 7th 8th 9th 10th படிப்புல லாஸ்டா இருந்தாலும் என்ன இருந்ததுன்னா, எல்லாரையும் கவர் பண்ற கிளாஸ்ல வந்து யாரும் they will not miss time with me.
அதாவது அது மீனாட்சியா இருக்கட்டும், கிளாஸ்மேட் பேரை சொல்றேன் அப்படி சொல்றேன், முரளிகிருஷ்ணாவா இருக்கட்டும், ஜெகநாதா இருக்கட்டும், they will all like to be around me. அது ஏதோ ஒரு சக்தி தான். They all were with me even though I was not in the top ranking. But 10th ஒரு பிரேக் த்ரூ கிடைச்சது. இன்னைக்கு நீங்க பார்க்குற நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து 3 வேளைக்கும் சாப்பாடு வாங்குற ரமேஷ் ஒரு பையன், ஒரு மென்டலி ரிட்டார்டு பையன் வரான். காலைல 10 மணிக்கு வருவான், 1 மணிக்கு வருவான், 4 மணிக்கு வருவான், சாப்பிட வருவான். அவன் என்னோட கிளாஸ்மேட். அவன் வந்து ஆல்ரவுண்டர் அவார்டு வாங்கினான். என்னோட கிளாஸ்மேட்டு ஆர் ரமேஷ். அவனும் நானும் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய படத்துக்கு போயிருக்கோம். அவன் வந்து ரோல் மாடல் ஃபார் மீ. 10th ஆல்ரவுண்டர் அவார்டு வாங்கினான். அந்த அவார்டு வாங்கும்போது நான் வந்து மனசில் நினச்சிக்கிட்டேன், இவனை மாதிரி நம்ம ஸ்டேட்டில் அவார்டு வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். இன்ஸ்பைரிங் அவார்டு. 11th ஸ்டாண்டர்டில் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன், எந்த சப்ஜெக்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏபிசிலேருந்து கற்றுக் கொடுப்பாங்க, அந்த சப்ஜெக்ட் என்னை சேர்த்து விடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, காமர்ஸ் தான் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது, அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கற்றுக் கொடுப்பாங்க, ஏபிசிலேருந்து கற்றுக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அது வந்து எனக்கு மனசில் பட்டுது. ஸோ காமர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஈவன் தோ எங்கள் அண்ணன் 2 பேரும் கோல்டு மெடலிஸ்ட், ஐஐடி டாப்பர், எல்லாத்துலேயும் டாப்பர், ஐஐடி இன்ஜினியர்ஸ், பிரில்லியன்ட், தேர் இன்ஸ்பிரேஷன், அவார்ட்ஸ் அப்படி வாங்குவாங்க ஸ்கூலில். அவங்கள பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு இருந்திருக்கேன். ஸோ 11th வந்து காமர்ஸ் எடுத்தேன். என்னதோ வாழ்க்கை அந்த ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் டெசிஷனில் லைஃப் மாறிச்சு. ஜூலை 23 ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லி டெஸ்ட் வந்து அக்கௌண்ட்ஸில் வச்சாங்க. ஹரியரன் மாஸ்டர் அவர் வந்து 3வது மார்க் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் மார்க் ஷீட்டை கொடுக்கும்போது 3வது விஜயலட்சுமி, 2வது விஎன் சுதா அப்படின்னு எல்லாரும் கிளாப் தட்டுறாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் கிளாப் தட்டினது ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஏஎஸ் குமாருக்கு 93/100 ஆன்சர் தட்டும்போது கிளாப் தட்டினது, ஹோல் கிளாப் தட்டும் போது அந்த கிளாப் தட்டு தான் இன்னைக்கு கதை கேட்குறது. எனக்கு அந்த கிளாப் தட்டு தான் என் லைஃப்பை மாற்றிது. தென் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் ரிசீவிங் கிளாப்ஸ். அதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணாதான் முடியும். ஸோ அன்னியிலிருந்து கிளாஸுக்கு எந்த கிளாஸுக்கு போனாலும் அதுக்கு முன்னாடி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன், அதை படிச்சுட்டு போயிடுவேன். ஸோ கிளாஸில் வந்து ஆல்வேஸ் ஐ எம் அஹெட் இன் த கிளாஸ். த நாலேஜ் விச் ஐ வில் ஹாவ் ஆஃப்டர் ஒன் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் வெரி ஹை. எல்லாரும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க, நான் ஃப்ரெஷ், நான் ஆல்ரெடி அடுத்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு இருப்பேன். ஸோ ஹோல் கிளாஸ் எல்லாரும் எங்களை சுற்றி இருந்தவங்க எல்லாருமே எங்க கூட படிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஸோ என்ன அவங்க வந்து கற்றுக் கொடுக்க சொல்ல நான் அதுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகி சிஏயும் அதே மாதிரி. அப்புறம் 11th ஒரு மேஜர் டெசிஷன் எடுத்துக்கிட்டேன். ஐ கீப் தட் டைம் இன்டாக்ட். 11th வந்து மேஜர் டிசிஷன் எடுத்தேன். என்ன பண்ணணும் இந்த 11th ஸ்டாண்டர்டு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த 60 நாள் லீவை அப்படியே 505 பேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் புக் ஆஃப் ஆர்எல் குப்தா, அதை மிஸ்டேக் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா மைண்ட்ல எங்க இருந்தோ மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சா அந்த பெருசா எல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த ஹோல் புக் 505 பக்கத்தையும் 60 நாள் 502 மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சு டைப் அடிச்சு அந்த பப்ளிஷருக்கு கொடுத்து விட்டேன். சங்கர்ஜி தான் ஹெல்ப் பண்ணார். அந்த பப்ளிஷருக்கு கொடுத்து அனுப்பி போஸ்ட் பண்ணேன். அவர் ஒரு ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்ல திருப்பி எனக்கு 500 ரூபாய் செக்கோட பாராட்டு வந்து அனுப்பிச்சார். அன்னைக்கு அந்த 2 மாசம் அக்கௌண்ட்ஸ்ல அந்த புக்கை படிச்சதால எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் தலைகீழ சொல்லுவேன் ஆன்சர். எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் எப்படி பண்ணோம். So I was a master of 11th standard accounts. That one incident of the 2 months work, hard work made me what I'm chartered on today. இன்னைக்கு நீங்க சொல்றீங்களே பேலன்ஸ் ஷீட் தான் கொடுத்தா கண்ணில் அப்படியே மிஸ்டேக் வருது சொல்றீங்களே, அந்த விதை தான் அது. இன்னைக்கு ஏன்னா புக்கை பார்த்தா மிஸ்டேக் தெரியணும்னா அன்னைக்கு விதை போட்டேன். ஸோ இன்னைக்கு என்னோட ஈஸி டு இவ்வளோ அதை பார்த்த உடனே அன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தர் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்தாங்க அப்படி டக்குன்னு பார்த்த உடனே தப்பு சொன்னோன்னா இது எல்லாமே விதை எங்கோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், இல்லாம வர முடியாது. ஸோ 12th முடிச்சுட்டு அமராவதி கெமிக்கல்ஸில் பிகாம் மார்னிங் சிஏ, ஈவினிங் பிகாம் 6 to 9 ஆல்மோஸ்ட் 16 hours 3 years ஒர்க் பண்ணேன். சிஏ உள்ள போகும்போது முதல்ல முதல்ல போர்டில் பார்த்தது அப்போ இருந்தது ஜீசஸ் நெவர் ஃபெயில்ஸ், ஆஸ்க் ஹிம் டு அப்பியர் ஃபார் சிஏ அப்படின்னு இருந்தது. அதனால ஐ டிசைடட் தட் பிகாம் முடிக்கிறதுக்குள்ள சிஏ முடிச்சிடணும். அது ஒரு கோலா அன்னைக்கு சபை எடுத்தேன். எங்க அம்மா என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி வந்து நீ ஈவினிங் காலேஜ் படிக்கிற டேல வந்து படம் தான் பார்ப்பே அப்படின்னு சொன்னாங்க. அம்மா கையை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு சபதம் பண்ணேன், சிஏ முடிக்கிறவனே படம் தேட்டருக்கே போக மாட்டேன் அப்படின்னு சபதம் எடுத்தேன்.
So that made me before see அதாவது பிகாம் அந்த 87 வேர்ல்ட் கப் 84 டிவி மேட்சஸ் எதுவுமே நான் பார்க்கல. 16 hours almost I slogged. 16 hours. So I have spent, I know what is study. And அதாவது college articles 5 hours 6 hours 8 hours articles, 3 hours college, night 10 இருந்து morning 3 o'clock 6 o'clock திருப்பி இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கு டாவாஸ் காலேஜில் போய் தனியாக சீக்கிரட்டாக இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு காலேஜில் போய்ட்டு 3 மாதம் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணேன் இங்கிலீஷுக்கு. எல்லாத்தையும் சிஏக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இங்கிலீஷ் கோர்ஸுக்கு தனியாக போனேன். டாவாஸ் அப்படின்னு ஒரு காலேஜில், ஷபரி காலேஜ் இப்போ பேர் அது, அந்த காலத்தில் அதுக்கப்புறம் மகாதேவனோட காலேஜ். அங்கே போய் பஸ்ஸை பிடிச்சி அந்த காலேஜில் 3 மாதம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டேன். அமேசிங் ஒர்க் எத்திக் வாஸ் தேர். அன்றைக்கி விதை போட்டோம்னா சிஏ 86 முடித்தேன். I said 2 years I will work in a company before I start my company. அமராவதி கெமிக்கல்ஸில் ஒர்க் பண்ணேன். சார்பெட்டில் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இருந்தது. அன்றைக்கி அந்த ஒர்க் எப்படி கிட்ட சொன்னேன், இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் 3 இயர் பேலன்ஸ் ஷீட் பெண்டிங் இருக்குது, லிஸ்டட் கம்பெனி, பிஎஸ்சி லிஸ்டட் கம்பெனி. சொன்னேன் நான் சொன்னேன் பழைய 3 வருஷம் இன்னும் 1 வருஷம் 4 வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட் 2 வருஷத்தில் முடிச்சு கொடுத்து நான் அதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஸ்டார்ட் மை கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த 2 வருஷமும் I worked in the office at least 16 to 18 hours a day. ஆஃபீஸில் இருப்பேன். அங்கேயே தரல. ஸ்ரீதர் ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் என் கூட இருந்தான், 2-3 பேர் இருந்தாங்க. அவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ், மேனுவல் அக்கௌண்ட்ஸ், கம்ப்யூட்டர் தான் கிடையாது, ரெக்கன்சைல் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சு பேலன்ஸ் ஷீட் ஏஜிஎம் நடத்தி, மார்ஸ் ஹோட்டலில் 3 ஏஜிஎம் நடத்தி, அவர் 4வது ஏஜிஎம் ரமேஷ்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு, எனக்கு அடுத்த வந்த ஆள்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு ஐ ஸ்டார்ட் மை கம்பெனி. கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வென்ட் டு புட்டபர்த்தி and there I stayed for at least 6 months. I want to get into the social life, எப்படி சர்வீஸ் பண்ண லைஃபுக்கு. ஸோ அங்கே பரமாரி சாப்பாடு பரமாரி க்ளீன் பண்ணி இறந்த படத்தை சுடுகாட்டில் எரிச்சு அந்த வேலையெல்லாம் நிறைய பண்ணேன். ஒரு 6 மாதம் என்னோட வாழ்க்கையை வேற மாதிரி ஆக்கி 2 மிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டாகவே பண்ணேன். அங்கே போயிட்டு ஒர்க் பண்ணேன். ஒர்க் பண்ணும்போது தான் திவ்ய ஸ்வரூபா ஸ்பீச்சில் அவர் அடிக்கடி பேசுகிற பொழுது திவ்ய ஸ்வரூபா ஃபார்ம் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார். திவ்ய ஸ்வரூப லவ் அப்படின்னு சொல்லுவார், பிரேம ஸ்வரூப லவ் அப்படின்னு சொல்லுவார், ஃபார்ம் ஆஃப் லவ். அந்த வேர்டில் விமலா சொன்னா திஸ் நேம் வில் பி த ரைட் நேம் டு அப்ளை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ திவ்ய ஸ்வரூபா பேர் அப்ளை பண்ண அது அப்படியும் முதல்ல பாப்புலர் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பாப்புலர் அப்படிதான் போட்டேன், அப்ளை பண்ணேன். 3வது நேம் தான் திவ்ய ஸ்வரூபா ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் போட்டேன். February அப்ளை பண்ணேன். April 15th to 1991 I got the name. And then அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே 15th அதுபடி சப்ரோக்கரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். திவ்ய ஸ்வரூபாவோட அப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் கத்திட்டு இருந்திருக்கேன். டெய்லி மார்னிங் ஹீரோ ஹோண்டா எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போயிட்டு ஆர்டர் போடணும். கையில் ஃபுல்லாக பேக்கெட்டில் பேப்பர் கொண்டு வரணும். அதை எடுத்து கொடுத்து ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் அப்புறம் 2 பேர் சங்கர்ஜி எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நைட்டு ஒர்க் பண்ணோம். அன்னைக்கும் என்ன பண்ணேன், மார்னிங் டேல எக்ஸ்சேஞ்சில் போவேன், நைட்டு 10 மணிலேருந்து 2 மணி வரைக்கும் கர்வ் ட்ரேடிங், இன்னொரு ட்ரேடிங் உண்டு, நைட் ட்ரேடிங். 2 மணிக்கு ட்ரேடிங் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு படுத்துட்டு திருப்பியும் 6 மணி 8 மணிக்கு எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கணும். அகெயின் 16 hours ஸ்லாகிங் ஆஃப் ஒர்க் ஃபார் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அப்போது 2 ஆரம்பித்தோம். நானும் ராம்பிரசாத் சொன்னோம், ஏஎஸ் குமார் அசோசியேட்ஸ் will be the chartered account firm or the management chartered firm and திவ்ய ஸ்வரூபா will be the stock broking firm அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் திவ்ய ஸ்வரூப் அப்போ என்ன சொன்னோம், he will take care of the audit firm, I will take care of the stock broking firm அப்படின்னு பிளான் பண்ணிக்கிட்டோம். ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ராம்பிரசாதால் அந்த ப்ரெஷர் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அண்ட் இதெல்லாம் he was not able to, he just called me and said father படவட்ட இன்னைக்கும் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒர்க்கிங் வித் ஏஎஸ்ஏ firm. ராம்பிரசாத் நிறைய பேருக்கு தெரியும் இங்கே. அதுக்கப்புறம் அந்த திவ்யஸ்வரூபா ஆரம்பித்த விதம் அதாவது எல்லாமே முதல்ல இன்னைக்கு நீங்கள் பேசுகிற ஆயுத பூஜையிலேருந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனும் கொடைக்கானலுக்கு போகிறதோ டூர் போகிறதோ எல்லாமே அந்த 1991 எப்படி நம்ம கம்பெனி நடத்துகிறோம் அப்படின்னு, அதாவது லைக் அப்படியே படம் மாதிரி முன்னாடி வந்துருது எனக்கு. முன்னாடி இப்படி தான் நம்ம ஆஃபீஸ் இருக்கணும், இதுதான் நம்மளோட கல்ச்சர், இதுதான் இட் வில் பி a commercial work with a spiritual backup. நம்மளோட ஸ்ட்ரெங்க், நம்ம எல்லா டீமோட ஸ்ட்ரெங்க் பிளஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் கிரேஸ். ஸோ இதை ஸ்பிரிச்சுவல் கிரேஸை இந்த கம்பெனியோட கல்ச்சர் வில் பி ஆல்வேஸ் யுவர் பெஸ்ட் எஃபர்ட் பேக் வித் ஸ்பிரிச்சுவல் சப்போர்ட்.
இது வந்து மாறக்கூடாது. இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த். என்னைக்கும் இந்த ரெண்டு, அதாவது யூ பிளஸ் ஹிம் ஹாஸ் டு பி த வே. அது 1991ல இன்ஃபேக்ட் 91ஓட நீங்க ஆயுத பூஜை போட்டோ எடுத்தா இன்னைக்கு எப்படி நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சோம். ஸோ எவ்ரிவேர் there is a core strength has not changed. People have changed, content has changed, but the core strength, core philosophy with which we privilege to serve. அன்னைக்கும் ராத்திரி வந்து வருவாங்க 10 மணிக்கு ஷேர் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துட்டு வருவாங்க. நந்தகுமார் தான் தமிழ் தான் தெரியும். அதாவது சடனாக தூக்கிட்டு வருவாங்க ஒர்க்கு. எல்லாம் டயர்டாக இருக்கும். 7 மணி 8 மணிக்கு திரும்பி நைட் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுவோம். அதை முடிச்சு காலைல கொடுத்தானுமா. சிட்டி பேங்க் நான் இருக்கா, சிட்டி பேங்க் ஷேர் கிளினிக்ல சிட்டி பேங்க்ல இருந்து வரும் நம்மளுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் இது பிளேஸ் பண்றது, இது பண்ற ரூம் பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு we were committed to work. I remember everything was இன்னைக்கு நடக்கிறது வந்து என்ன பொறுத்த எல்லாமே ஒரு 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 லெவல்ல இட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். So AS Kumar Associates over a period became a management consultancy firm. ஒரு லெவல்ல இட் became we need a private limited company. So Vision Point Consultancy, அதுவும் தெய்வ அதாவது விஷன், யுவர் விஷன் அவர் மிஷன் அப்படின்னு ஸ்லோகன் சொல்ற அளவுக்கு அந்த கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணும்போது யாருக்கோ நான் ஃபார்ம் பண்ண கம்பெனி அது நான் வச்சுங்க. ஆனால் அவ்வளோ பக்தியாக ஃபார்ம் பண்ண கம்பெனி திருப்பி அந்த கம்பெனி அவள் வந்து அதில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டீல் பண்ணோம். அதுக்காக அந்த கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணோம். அந்த கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டீலில் அவளுக்கு பணம் பிரியா ராமானுஜம் அவளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துட்டு அந்த கம்பெனியை என் கையில் கொடுத்தாங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட், நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் உள்ள கம்பெனி, நல்ல ஸ்ட்ரென்த் உள்ள கம்பெனி சொல்லி அப்படியே அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு we started that. Lot of people have journeyed with us. இன்னும் நிறைய பேர் நீங்க பார்க்க போறீங்க. நிறைய பேரை உருவாக்கணும் இந்த குரூப். அதாவது சொல்லுவாங்க 25 வருஷம் ஆச்சு ஸ்டார்பக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 100 பிரான்ச் போடுறதுக்கு. அப்புறம் 5 வருஷத்துல 1000 பிரான்ச் போடுது. ஸோ இன்னி 27 வருஷம் வரையும் நம்ம என்ன சாதிச்சோம் ஐம் நாட் வெரி. இதெல்லாம் ஃபவுண்டேஷன். ஒரு இடம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஃபவுண்டேஷனோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு we have put it. I remember now I have to bring the story of Srikanth into this journey. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் பேஸ் போட்டிருப்பாங்க, பேஸ்மெண்ட் போட்டிருப்பாங்க. இந்த விஷன் பாயிண்ட் அண்ட் ஆடிட் ஃபார்ம் வரத்துக்குள்ள பேஸ்மெண்ட் முன்னாடி போட்டிருப்பாங்க. ஆனா இது எப்படிதான் நிறைய பேர் வந்து என் கூட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. என்ன ஆகும்னா பொறுமை இழந்து 9 அடுத்ததுல கோல்டு கிடைக்கும். அந்த தோண்டும் போது அந்த 9வது 9 தடவை தோண்டிட்டாங்க, இன்னும் கோல்டு வரல. ஆனா அந்த 10ஆம் தடவை அடுத்த இன்னும் ஒரு தடவை கோல்டு தோண்டா கோல்டு கிடைச்சிடும், டைமண்ட் கிடைச்சிடும். ஆனா அந்த இடத்துல விட்டு போயிருப்பாங்க ஜேர்னில. எப்போதுமே நான் சொல்ல லேட்டர் இன் லைஃப் வாஸ் சித்ரா 2 கால் கிடையாது, தழுந்தா மேலே வருவான். இந்த ஆஃபீஸில் செப்பல் விடுற கல்ச்சர் அன்னைக்கு வந்தது, அதில் தான் வந்தது. நீங்கள் வெளில விடுறீங்களா செப்பல், அது இந்த ஆஃபீஸில் முதல்ல 91 ஆரம்பிப்பது கிடையாது. நாங்கள் எல்லாம் செப்பல்லாம் போட்டுருந்தோம். அவன் வரும்போது அவர் கையை வச்சு நடக்கிறா சொல்லிட்டு தரையெல்லாம் மண்ணு வர்றத சொல்லிட்டு வி புட்டிங் ஆஃபீஸில் யாருமே செப்பல் போடாமல் இருந்தோம், வெளில போட வந்தோம். அதில் வந்தது தான் சித்ரா. வந்து அவள் வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெயிலு. ஏன் அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளோட கல்ச்சர் எங்கே தான் டெவலப் ஆகிறது பார்க்குறேன். ஹியூமன் நேச்சர். நாளைக்கு வந்து இந்த ஆஃபீஸில் ஒரு டெம் ஹேண்டிகேப் எல்லாம் வரலாம், அவங்களுக்கு நம்ம சான்ஸ் கொடுப்போம். எனக்கு இந்த கண்ணில் தெரியல எனக்கு, ஆனால் கொடுப்போம். அதெல்லாம் நேச்சர். ஸோ அவள் வந்து மேலே அவள் வந்து இன்ட்ரிக்கு வந்து உட்காந்து 9th ஸ்டாண்டர்டு என்னோட பார்ட்னர் வந்து சொன்னான் இவளுக்கு வேலை இல்லை ஏன்னா ஒன்றும் 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஆச்சுன்னா சிரிச்ச விதம் வந்து she has to be in this company. அவ்வளோதான். என்ன பண்ணுறோம் தெரியாது, இந்த கம்பெனியில் இருக்கணும், ஒன்றுமே தெரியாது. ஆனால் விடாப்படி கற்றுப்பா என் கூட பாட்டு. 2 வருஷத்துல கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டா. ஒரு 6 வருஷத்துல she became the head of the company. Actually she was head of the company. என்ன ஆகுது அந்தந்த நேரம் 9 வருஷம் நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாஃப் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா. குத்தாலிங்கம் அவன் வந்து வாழ்வு கொடுத்தான். ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் he gave a life to her. And they have a Sweta child now. 10 years நம்ம ஆஃபீஸில் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் பை வேரியஸ் ரீசன் அந்த அவளோட நம்ம இது பட் இப்போ திரும்பியும் she is in touch with me.
ஷீ இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் ஆல் ஹர் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஆல் தட். அந்த மாதிரி உள்ள ஒர்க் பண்ண ஏன்னு சொல்றேன்னா, அப்போ வந்து அடிக்கடி ஆனந்தவுடன் மங்கையில் மலர்லாம் எங்களை பற்றி இன்டர்வியூ வரும். இவளை பற்றி இந்த ஆஃபீஸில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறா, எப்படி இவளை மாறினா, எப்படி இப்படி இந்த அது மாதிரிலாம் அச்சீவ்மெண்ட் உமன்னா காமிச்சு அவளை ஒரு ஆர்டிக்கல் வரும். அதுக்கெல்லாம் வச்சுருக்கேன், அந்த ஆர்டிக்கல்லாம் வச்சுருக்கேன். நிறைய விஷயம் நடந்தது. அதில் ஒரு விஷயம் ஐ ரிமெம்பர் வெரி இது அகெயின் கல்ச்சர் தான். நம்ம கல்ச்சர் தான் நம்ம ஒரு ஹியூமன் டச் தான் கொடுக்க போகிறோம் இங்கே. அவள் வந்து இந்த விஷயம் வெளியில் வந்திருக்காது, இந்த மேக்சினில் வராத வரையும். எல்லாரும் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டுட்ருக்கோம், திவஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னோட ரூமில் சைடில் ஒரு ரூமில் ஒர்க் பண்ணுவாள், சின்ன ரூமில். வெளில எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா. என்னாச்சு, அவளால் நேச்சர் கால் யூரின் அடக்க முடியல. அந்த ஆஃபீஸ் ஃப்ளோர்லேயே யூரின் போயிட்டான். அண்ட் ஐ ரியலைஸ்ட் தட் ஷீ இஸ் ஷிவரிங், நடுக்கிறா. ஒரு 23-25 வயசு பொண்ணு அப்படியே நடுக்கிறா. வெளில இருக்கிற ஸ்டாஃப் எல்லாரும் டக்குன்னா ஒருத்தருக்கும் ஒரு வேலை கொடுத்து வெளில அனுப்பிச்சேன். ஆஃபீஸ் எம்டி ஆக்கினேன். அண்ட் அவளை ஃபுல்லாக ஆஃபீஸ் பாய் அனுப்பிச்சிட்டேன், எல்லாரும் அனுப்பிச்சிட்டேன், யாருக்கும் தெரியாது. அண்ட் ஐ கிளீன்ட் எவ்ரி திங். அண்ட் அவளை வீட்டுக்கு போய் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வர சொன்னேன். இது வந்து என்னை பொறுத்தவரையும் கடவுள் கொடுத்த எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதை வந்து 2 வருஷமா தெரியாது, வெளியே யாருக்குமே தெரியாது. அவன் மேக்சின்ல இன்டர்வியூல சொல்லிட்டான். ஐ டெல் யூ, ஒரு கடையாக போய் அந்த மேக்சினை யாரும் பார்க்கக்கூடாது சொல்லி வாங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன், முடியல. பட் வாட் மேட் திஸ் இன்சிடென்ட் இஸ், எந்த சிச்சுவேஷன் நீங்க எப்படியா நடக்கலாம், சான்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கு. லைஃப்ல ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். இதை மாதிரி அப்படியே டக்குன்னு மாறிடுவீங்க. நீங்க உங்களை பத்தியே ஒரு நம்மளால இப்படி சாதிக்க முடியும், இப்படி நடந்துக்க முடியும் அப்படின்னு தோணணும் உங்களுக்கு. 2000 now coming to Srikanth. அதாவது குபேரன், ஐ கேன் டெல் யூ, குபேரன் வந்து என்கிட்ட கூப்பிட்டார். எனக்கு வந்து பொண்ணுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு டீச்சர் வேணும், டியூஷன் டீச்சர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னார். நான் வந்து தீனதயாளன் சாருக்கு கூப்பிட்டேன். அவர் வந்து ஸ்ரீகாந்த் அப்புறம் ஒருத்தர் இருக்கா, அவனை வேணா எடுக்க சொல்கிறேன். ஸ்ரீகாந்தை ஃபோன் பண்ணேன். ஸ்ரீகாந்த் வந்து நான் ஏதோ கோயம்புத்தூர் போகிறேன் அப்படின்னு. ஆனால் இந்த கிளாஸுக்கு போய் குபேரனை பார்த்துட்டு அவர் கிளாஸ் எடுத்திருக்கார். குபேரன் வந்து தேங்க்ஸ் சொன்னார் எனக்கு. அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு என்கிட்ட சொல்கிறது, நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து முதல்ல இருந்து அந்த ஏஜில் வந்து அக்ரெசிவாக இருக்கணும், வெறும் செட்டில் டவுன் ஃபார் ஆர்டினரி கோல் வந்துடக்கூடாது. ஆனால் டியூஷன் மாஸ்டரோட நீ பெரிய லெவலில் போனால் அது வேறு விஷயம். பட் எனக்கு வந்து ஐ ஃபெல்ட் ஸ்ரீகாந்த் ஷுட் பி இன் ப்ராக்டிஸ். இது வந்து மைண்டில் பேசினோடனே பண்ணுறது. மண்டே அன்னைக்கு இஃப் ஐ ரிமெம்பர் ரைட், ஐ ஆஸ்க்ட் டு கம் பிஃபோர் ஹி கோ ஃபார் கோயம்புத்தூர் ட்ரிப். கோயம்புத்தூர் கிளாஸ் எடுக்கிறது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மண்டே வந்து வர சொன்னேன். I mentally prepared. He has to come out of his our association எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். Actually it is ஒரு ப்ராப்பர் பிளான்ல அவனை வாழ்க்கையை மாற்றணும்னு நினைச்சேன். ரொம்ப அதாவது இட் வாஸ் நாட் அபவுட் மீ. ஐ வாண்ட் அது ஒரு 5-6 பேரை உருவாக்கணும். அப்புறம் இந்த they will take over, they will run it. எல்லா விஷயத்துக்கும் they should run it. அவன் போய் மாதங்கிட்ட சொல்லியிருக்கான், இந்த மாதிரி பார்த்தேன்னு சொல்லியிருக்கான். மாதங்கி ஆல்சோ காட் இன்வால்வ் வித்தின் ஒரு 6-8 மாசத்துல. பட் ஒரு இன்சிடென்ட்டும் அவனை எப்படி மாத்தினேன், அவன் பேச்சை எப்படி மாத்தினேன், அவன் இந்த எண்ணத்தை மாத்துறதுக்கு உங்களுக்கே தெரியாது. வாட் ஆல் உங்க எண்ணத்துக்களை மாத்துறதுக்கு நான் என்ன ஒர்க் பண்ணிருப்பேன் தெரியாது. லலிதா ஒரு நாள் சண்டே இன்னைக்கு வீட்டில் வந்து பேசும்போது எப்படி நான் பேசினேன், எப்படி அவன் பேப்பரை அவளோட மைண்டை மாத்தினேன். மொத்தத்திற்கும் ஐ ஹவ் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ. எப்படி நந்தகுமார் வந்து அந்த சோஃபா செட்ல இவனோட ராஜனோட வந்து உட்காட்டது, ஒரு இன்சிடென்ட் உங்களோட பத்தி ஒரு இன்சிடென்ட் எனக்கு தெரியும். அதுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணுவேன், மைண்ட்ல போட்டு இவாளை எப்படி பேசினா என்ன, எப்படி அவளை உருவாக்கணும். ஞானவேல் எடுத்து ஒத்தொத்தர் ஐ கேன் டாக் அபவுட் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ. It's a very structured, planned method to each one of you.
So now Divya Swaraoopa is about 27 years and Vision Point is about, say, அதே AS Kumar பேர் தான் மாறிச்சு. So both are 1991 April 15th is their birthday. அதான் நான் வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு அதோட கோயில் அர்ச்சனை பண்ணும்போது குமார் பூர்ணி AS Kumar Divya Swaraoopaவோட கோத்திரம் சொல்லி தான் பண்றோம், நட்சத்திரம் சொல்லி தான் பண்றோம். அந்த அளவுக்கு April 15th 1991 became the birth of Divya Swaraoopa, Prema Swaraoopa, Vision Point, நண்பர்கள், there are lot of other companies which are part of Vision Point. This is the background. In the company core strength, unity, no gossip. You can reach boss at any time. Come out to the right. Once I know your talent, you are ready for. அதாவது நீ காலை கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் வச்சா நான் 10 ஸ்டெப் வந்துடுவேன் கிட்டக்க. You have உன்னோட ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டணும், அவ்வளோதான். உனக்கு அதாவது டக்குன்னு பார்க்கணும் இவனுக்கு இந்த டேலண்ட் இருக்கா. இன்ஃபேக்ட் எப்படி நான் சொல்வேன்னா, ராகவனுடைய ரொம்ப உண்மையான வார்த்தை 2013 அப்புறம் ராவன் மாற்றது நிச்சயம் உண்மை. அவன் இன்னைக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டான். இன்னைக்கு அவன் கிளீன் பண்ற விதம் எல்லாம் மாறிடுச்சு. அப்போ லீவ் எடுக்கிறது, சண்டை போடுறது, வீட்டில் சண்டை போடுறது, அதெல்லாம் நிறைய இருந்தது. அதால he was not peaceful at home, at office. Very and யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் சில வேலை ஒரு பையன் இன்னைக்கு வரல ஆர்டிக்கல், ஒரு நாள் திட்டேன். அவன் நீ கிளாஸ் போயிருக்கான். அதுக்கப்புறம் ஏன் இப்படி திட்டேன் சொல்லி அவனை கூப்பிட்டு அவன் வளர்ச்சி தான் திட்டினேன். சொன்னான், அவன் வளர்ச்சி தான் நான் திட்டினேன், நீ பண்ணுற தப்பு சரியில்லை, கரெக்ட் இல்லை, நீ கொஞ்சம் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் திரும்பி 10 நிமிஷத்துல அவன் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள அவனை இது பண்ணிட்டேன், கூல் பண்ணிட்டேன். ஐடியா இஸ் உங்களை மேக் பண்ணணும், உங்களை பிரேக் பண்ணிடக்கூடாது. மேக் யூ, ஐ வாண்ட் டு மேக் யூ, நாட் பிரேக் யூ. அதுக்கு நிறைய ஒத்துழைக்கணும். யூ ஹாவ் டு grow. This Divya Swaraoopa Vision Point now has completed about 27 years. Let's give a clap. It is not copied word use பண்ணக்கூடாது, derived என்ற word தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க டெரிவேட்டிவ்ஸ் மார்க்கெட்ஸ்ல பேஸா இருக்கிறது ஈக்விட்டிஸ். ஸோ ஈக்விட்டிஸ்ல லைக் இண்டிசஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 2 இண்டிசஸ் ரொம்ப ஃபேமிலியர். ஒன் இஸ் நிஃப்டி அண்ட் சென்செக்ஸ். ஆக்சுவலி இண்டிசஸோட ரோல் என்னன்னா நம்ம எக்கனாமியோட பேராமீட்டர். ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தங்க மார்க்கெட்ஸ் எப்படி இன்னைக்கு இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ் எப்படி இன்னைக்கு பெர்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது they not look up all the stocks. more than 6,000 listed companies இருக்கு. ஸோ இண்டிசஸ் இன்னைக்கு எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு, சென்செக்ஸ் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு, வெதர் சென்செக்ஸ் இறங்கி இருக்கா அப்படின்ற பார்க்கறதுக்கு ஒரு இண்டிசஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு நம்பர்ஸ் இட்ஸ் தி கம்பரைசஸ் ஆஃப் மிக்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ். வெயிட்டேஜ் கொடுத்திருக்காங்க எல்லா ஸ்டாக்ஸ்க்கும். இப்போ நிஃப்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a weightage of 50 stocks இருக்காங்க. ஸோ அந்த 50 ஸ்டாக்ஸ் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல தான் நிஃப்டி மூவ் ஆகும். சென்செக்ஸ்ல 30 ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ சென்செக்ஸ்ல இருக்க 30 ஸ்டாக்ஸ்க்கு ஏற்றாப்புல பார்த்தா அந்த சென்செக்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இட் ஆக்ட் அஸ் அ பேராமீட்டர் ஆஃப் த எக்கனாமி பேசிக்கலி. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் இருக்கு. நமக்கு டெரிவேட்டிவ் செக்மெண்ட்ன்றது இட் இஸ் டெரைவ்ட் ஃப்ரம் த பேஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்விட்டிஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ்லயும் இருக்கு, ஈக்விட்டிஸ்லயும் இருக்கு. பூர்ணிகுமார் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா பூர்ணிகுமார் பேர்ல டிமேட் பண்ணிக்கலாம். அதான் கோட்டக் செக்யூரிட்டிஸோட ஜாப். கோட்டக் வந்து உங்களுக்கு பட் நம்மளோட ஜாப் என்னன்னா, நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கோட்டக் செக்யூரிட்டிஸ்ல நீங்க பூர்ணிகுமார் டிமேட் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க. கோட்டக் ஷேர் சர்டிபிகேட்ஸ்ல பூர்ணிகுமார் இருக்கு, நீங்க எடுத்து வந்து டிமேட் பண்ண கொடுக்குறீங்க.
பூரணிக்கேன்னு இருக்கு, இல்லை வெறும் பூரணின்னு மட்டும் இருக்கு. ஸோ குமார் இல்லை அதில். ஸோ அந்த ஷேரை எப்படி இந்த டோட்டல் டிமேட் பண்ண வைக்கிறது? அதில் சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. We have to write to the registrar and talk to the registrar, find out what is the best solution. Sometimes that needs an affidavit work. அதை நம்ம முடிச்சு கொடுப்போம். கோட செக்ரட்டரியோட ஜாப் அது வராது. இது எக்ஸ்க்ளூசிவாக நான் வரவங்க கிட்ட சொல்றது எல்லாமே என்னன்னா, இட்ஸ் ஒன்லி ஆடட் சர்வீஸ் தட் we are from the Swaraoopa we are giving it to the people. It is not கோட செக்ரட்டரி's job. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு 2001ல ஒரு கற்பகம் ஒரு மேடம் பேர் மறந்துடுது, ஓல்ட் லேடி, நந்தகுமார் ராவ் இருக்கலாம், ஹிந்துஸ்தான் லீவர் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிட்டாங்க. ஹிந்துஸ்தான் லீவர் டிவிடெண்ட் வாரண்ட் வந்தது, பேலன்ஸ் ஷீட் வந்துருந்தது போஸ்ட்ல. அவங்க ஷேர் ஷீட்லாம் தொலைச்சிட்டாங்க, ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிட்டாரு. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ட சொல்லியே வைக்கல, என்ன கூட சொல்லி வைக்கல. அதை எடுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணாங்க. அவங்க சொல்ல இது எதாவது பண்ண முடியாது, திவ்யாசம் பார்ப்போங்க சொல்லி நம்ம ஆஃபீஸ் அனுப்பிச்சாங்க. அந்த அந்த டிவிடெண்ட் வாரண்ட்டை சங்கரஜி எடுத்துக்கிட்டு டிவிடெண்ட் ஆர் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற பேரை வச்சுக்கிட்டு கம்பெனிக்கு எழுதி இந்த பேர்ல இந்த சம்பந்தப்பட்ட அட்ரஸ்ல எவ்வளவு ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்கு கண்டுபிடிச்சு அந்த கோர்ட் வழிய லீகல் ஏர்ஷிப்ஸ் வாங்கி குபேரன் ஆஃபீஸ் வழிய லீகல் ஏர்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் சக்சஷன் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் வாங்கி 6 மாசம் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணி அந்த மேடத்துக்கு 67 லட்சம் ரூபாய் ஒர்த்து ஷேரை வாங்கி கொடுத்தாங்க. அந்த லேடி வந்து எனக்கு அழுது தேங்க்ஸ் சொல்லி அழுது அதுக்கு செலவானது அவங்க எவ்வளவு கொடுக்கணும் வந்து கேட்டு எங்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க. டோட்டல் இந்த போஸ்டல் சார்ஜ் எல்லாம் சொல்லி 1800 ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டோம். நோ சர்வீஸ் சார்ஜஸ் ஃபார் சார்ஜ். திஸ் இஸ் அவர் கோர் ஸ்ட்ரெங்க். அர்த்தம் புரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம, அதுக்கப்புறம் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் அகெயின் ஒன் ஆஃப் 1997ல வந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரைட் திஸ் லெட்டர் லைன். A business succeeds not merely because it is big or because it has been long established, but because there are people in it who live in it, sleep in it, dream of it and build a great future plans for it. எப்படி இருக்கு? I repeat, இன்னொரு படிச்சு ஸ்லோவா படிக்கிறேன். A business succeeds not merely because it is big or because it has been long established. அதாவது பெருசா இருக்கணும் இல்ல, ரொம்ப வருஷம் இல்ல, பட் அதுக்குள்ள என்ன இருக்கணும்? But because there are people, உங்களை மாதிரி ஆளுங்க, who live in it, sleep in it, dream of it and build a great future plan for it. புரியுதா? நீங்க அதிலே வாழ்ந்து அதை திங்க் பண்ணி அதை தேசிச்சு அதை வளர்த்து அதை வளர்க்கிறவங்க தான் இந்த business succeeds. Business cannot succeed by rules and regulation. It can succeed only by people who can think of it, dream of it. You should able to think of it, you should dream of it, you should make it successful. People only can. Can சொல்லலாமா? A business succeeds not merely because it is big or because it has been long established, but because there are people in it who live in it, sleep in it, dream of it and build great future plans for it. ரைட்டா? இத பத்திரம் நான் வச்சுட்டா போறோம். இங்க இருக்கிற somebody can create new ideas and progress everything in India. அவரால ஓபன் பண்ண முடியும். That origin is India. They have grandfather in India. It's called OIC, Overseas Citizen, OCI and PIO, Person of Indian Origin. Any other questions? ஆதார் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் பிஃபோர் வெடிகேட் முன்னாடி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஆதார் பேஸ்ல தான், அதாவது ஆதார் பேஸ் நேம் பிளேட்டில் தான் நம்ம அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக ரூல் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நமக்கு ஆதார் கார்டில் எப்படி வரும் அப்படின்னா, ஜென்ரலாக தமிழ்நாட்டில் ஆதார் எப்படி படிச்சுன்னா, ஏழுமலை ரங்கநாதன் அப்படின்றத வந்து ஏழுமலை மேலே மட்டும் தான் போடுவான், கீழே சன் ஆஃப் ரங்கநாதன் போட்டுருவான். பட் ஆனால் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஏழுமலை வித்தவுட் இனிஷியல் தான் ஓப்பன் பண்ணும். அது வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகும். ஏன்னா நமக்கு எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸ், டிமேட் அக்கௌண்ட்ஸ், நேம் ஆஸ் மென்ஷன்ட் வித் இனிஷியலோட இருக்கும். ஸோ வித்தவுட் இனிஷியல் ஹவு கேன் வி ஓப்பன் அதை ரைஸ் பண்ணோம். அது கடைசி வரைக்கும் அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக வச்சு தேங்க்ஸ் டு சுப்ரீம் கோர்ட் வெர்டிகேட். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால, ஆதாரையே கன்சல்ட் பண்ணக்கூடாது, இது வந்து பிரைவசி பேஸ்ன்றதுனால அந்த வெர்டிகேட் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க.
இப்போ as per based on PAN card and bank site ஓப்பன் பண்றோம். ஸோ இனிஷியல் அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்ஸில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே தான், இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ வந்து பேன் கார்டு வாங்கச்சே வித்தவுட் இனிஷியலோட வாங்கிடுவாங்க. ஸோ பேன் சைட்லையும் அந்த இனிஷியலோட எக்ஸ்பென்ஷன் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிமேட் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லோ அதர் ப்ரூஃப்ஸ்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலோட இருக்கும். பட் அந்த டிமேட் சர்டிஃபிகேட் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸு, அதர் டாக்குமெண்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வி நோ த ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃப் தட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுனால ஆப்ஷன் இஸ் தேர், எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ எதுக்காக நான் இதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிங்கன்னா, சில பேர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துமே உங்கள்கிட்ட எஸ்டேட் பண்ணிடுவாங்க, சார் இதில் எல்லாமே நேம் பேட்டர்லாம் தப்பு, பிஃபோர் மேரேஜே கமலா ராமநாதன் இருந்தது, இப்போ கமலா ருக்குமணி ராமநாதன் ராமகிருஷ்ணன் இருக்கு, இது ஓப்பன் பண்ண முடியாது எஸ்டேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எந்த கேஸ் இருந்தாலும் we will do it. ஸோ ராஜி மேடம், உங்களோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ புரியுறதா எது பெரிய நம்மளுக்கு என்ன முக்கியமோ இது. அம்லி மேடம், உங்களோட நெக்ஸ்ட் பெருசா பண்ண வேணாம், பட் ஆசை இருக்கு பண்றதுக்கு, டிவி பார்க்குற மாதிரி வேறதான். சரி, ஒரு ஃபோன் யார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசுறீங்களா டெய்லி? யாருக்கிட்ட பேசுறீங்க? குழந்தைகிட்ட பேசுறீங்க. தமிழ் உங்களோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லுங்க. எது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேல? எதுக்கு நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க? ஆஃபீஸ். அதுதான் மேடம் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு நாள்ல ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கல்ல, என்ன பண்றீங்க? என் பொண்ணோட சாட் பண்ணுறேன். டாட்டரோட பேசுறது. ஓகே, இப்போ வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லை, ஆனால் ரொம்ப சின்னதாக பண்ணணும். நானே சொல்லுவேன், ரொம்ப முக்கியம் இல்லை, ஏதோ பண்ணலாம், ஒரு நாள் மேபி பண்ணலாம், இன்னொரு நாள் பண்ண வேணாம், பரவாயில்ல, ஆசையாக இருக்குது. போய் படம் பார்க்குறது வச்சு அந்த மாதிரி எல்லா நாளும் பண்ணல, ஆனால் ஒரு கொஞ்ச நாள் பண்ணுறோம். ஒரு வேலை படம் பார்க்குறது, அதுக்கெல்லாம் சின்ன மணி இல்லை, கை சின்ன மணி ரொம்ப டைம் போடுவோம், ஆனால் முரளி உங்களுக்கு மீடியம் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லுங்க. ரொம்ப முக்கியமான வேலை கார் ஓட்டத்தெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க? வெரி குட், வெரி குட். இதுக்கு வந்து பண்ணணும், அதனால மீடியம் கல், சின்ன கல் இல்லை, மீடியம் கல். ராகவன் சார், இதுக்கு சொல்லுங்க. அதாவது உனக்கு வந்து ஆபீஸ் ஒர்க் அதெல்லாம் தர ஒரு நாள்ல ஏதோ ஒண்ணு பண்ண, ஒரு சின்ன கொஞ்சமா ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஒர்க் எது? ஒட்டை தள்ளி பால் போடுறோம். காசு கட்டுறது இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க. கடைசியில வந்து பெரிய கல் இருக்கே ஒண்ணு இல்லையா? சின்ன கல் சொல்லுங்க. பெரிய கல் சரி, இன்னொருத்தர் யார் வாலண்டியர்? விஜய் சார். ஸ்ரீகாந்த். ஸ்மால், medium means watching cricket. Small means Facebook, Instagram, Candy. Facebook அது சின்ன கல் Facebook, Instagram, Candy Crush, WhatsApp. வேற ஸ்மால் மீடியம்ல சொல்லுங்க விஜய் சார். மீடியம். நெக்ஸ்ட் குக்கிங் யார் பாருங்க, குக்கிங் யாரா இருக்கீங்களா? மீடியம்ல
ஜாக்கெட் பேரு ஹரி எடுத்தா மூவி travel. Yes. Travel. Passion. Travel பண்றது. சொல்லுங்க. குஷ்பு dressing medium ma'am decide பண்றேன் medium you this is very they பாரு அவங்களுக்கு very important இந்த மகன் யார் இப்படி நினைச்சிருக்கீங்க குஷ்புக்கு தான் மெயின் she's saying small name so என்ன வேணா சொல்லு you choose இதுவா அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் medium important okay yes ஏமலே small medium சொல்லுங்க அவருக்கு மைண்ட்ல பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அது பெரிய அது medium தான் போதும் மீடியம் மைக்ல பேசுறது medium correct ஏனா he wants to build that skill yes walking which health material 100% so எல்லாரும் கையில கால் வச்சிட்டு யார் நெக்ஸ்ட் ஹரி எச்சாச்சா chatting with friends பொடிக்கே இதுவா இப்ப யோசிச்சுக்கோ மீடியமா பொடிக்கல்ல இதுவா பொடிக்கல்ல நெக்ஸ்ட் இதுதான் சொல்லுங்க பாரு ஜாஸ்தியா பஜ்ஜி கட்டு மூவி பாத்து அப்பா அம்மா நீ எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ going out with friends super நானும் மீடியம் எடுத்துக்கிறேன் shopping and friends outing மீடியம் நான் மீடியம் எடுத்துக்கிறேன் என்னோட மீடியம் வந்து திவ்ய சர்வாக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஓகே என்னோட மெயின் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஏன்னா அதான் என்னோட 24 hours இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 4 hours ஸோ இப்போது இந்த நம்ம எல்லாம் ஒரு டே பண்ணிக்கணும் ஒன்றே ஒன்று யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன கல் வச்சுருக்கீங்க தெரியும் பெரிய கல் தான் உங்களோட யூஸ்வலாக லைஃப் வந்து மேலே கொண்டு போயிட்டே இருக்கு இந்த சின்ன கல் என்ன போட்டிங்கன்னா உங்களோட ஹாப்பினஸ் உங்களோட ஹெல்த் உங்களோட ஜென்ரல் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சின்ன கல்லுன்னா உங்களோட சந்தோஷம் லைக் இன்டர்னல் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஸோ வாட் யூ சூஸ் வாட் யூ புட் இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்த கல்லுக்கோ that's going to give back நீ எதில் பிக் போடுறியோ அதுதான் பிக் வரப்போகுது ஸோ நீ எதில் போடுறன்னு பாருங்க if you putting it to work put it to fully so அது மாதிரி இப்போ இப்ப உங்க லைஃபுக்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க எது இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் லேர்னிங் யாரோ லேர்னிங் அதான் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கல்ல போட்டான் ஸோ எது உங்களுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதை முதல்ல போட தெரியணும் டைம்ல 86,400 செகண்ட்ஸ்ல அலோகேஷன் should be உங்க லைஃபை எது வளர்க்குமோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் செகண்ட் இந்த கல்ல வரும் செகண்ட் வந்து மீடியம் போடுங்க அல்ல நான் இதுல தான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னோட செகண்ட் ஆஃப்டர் தி ஃபர்ஸ்ட் இத பண்ண போறேன்னு சொல்லி போட்டுடுங்க அதாவது எனக்கு வந்து in KPMG EY Price Waterhouse Deloitte அதெல்லாம் according to me Divya Swaraoopa is already in the big 4 category having a brand top franchisee of Kotak. So Kotak itself is India's number 2 for next to ICICI. Kotak is having in terms of number of client base and volume Kotak is number 2. So idla Kotak la idu number 1 அப்படிங்கும்போது according to me it is Divya Swaraoopa is already in the big 4 category. Now how do I derive the value of from Divya Swaraoopa? How do நான் எந்த மீட்டிங் போனாலும் இன்ஃபேக்ட் குமார் சார் ரெஃபர் பண்ண கிளைண்ட்ஸ்க்கு நான் பார்த்தாலும் சரி நானே ஒரு கிளைண்ட் ரெஃபர் வந்தாலும் நான் ஃபர்ஸ்ட் குமார் சார் பேர் தான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் மை வேல்யூ இஸ் டிரைவ்ட் ஒன்லி ஃப்ரம் ஹிம் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ டோன்ட் ஆஸ் இட் இஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ பிராண்ட் ஆன் மை ஓன் என்னோட மொபைல் என்னோட போட்டு ஷர்ட்டை தவிர அதனால தான் பாயினால ஃபார்மல்ஸ்லேயே வர மாட்டேன் ஐ டிரைவ் வேல்யூ ஃப்ரம் குமாருக்கு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ரொம்பவே இருக்கும் எனக்கு ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் வாட்டர்
Now the market or advantage, once again I will tell why. இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆரம்பிச்சு போனேன். அண்ணா நகர்ல பிராண்ட் ஃபேக்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷோரூம் போனேன். லாஸ்ட் வீக் பர்ச்சேஸ் கோசம் போனேன். நானும் என் ஃப்ரெண்டும் போனோம். எனக்கு வந்து 2500 rupees ஏதோ ஆச்சு, அவனுக்கு ஒரு 2600 ஆச்சு. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து 2500 rupeesக்கு வாங்கினா ஒரு 500 rupees gift voucher தருவோம், 5000க்கு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 3 gift vouchers கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ என்ன ஆகும், தனித்தனியாக வாங்கினா 2 gift கூப்பன் கிடைக்கும். சேர்ந்து ஒரே பில்லாக வாங்கி அவன் எனக்கு கேஷ் கொடுத்துட்டானா என்ன ஆகும், 3 gift கூப்பன். ஸோ இதை நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், தனித்தனியா இருக்கும்போது வேல்யூ கம்மியா இருக்கு, சேர்ந்தா எக்ஸ்ட்ரா வருது. ஸோ இதை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ல வந்து சினர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். That is what Vision Point and Divya Swaraoopa has to create. Vision Point and Divya Swaraoopa has to create a synergy. தனித்தனியா வளரும்போது கண்டிப்பா we don't have that synergy effect. சேர்ந்து வளரும்போது we have a synergy effect. That is the reason couple of time when Kumar sir wants to can we separate Vision Point and Divya Swaraoopa having a separate office லாம் கேட்கும்போது எனக்கு synergy effectல வந்து I was very confident. Kumar sir strength in creating synergies. We have seen in the recent OSL also how a teamwork has created. In fact 15 days la plan பண்ணது. எனக்கு நான் கண்ணு முன்னாடி at that time I was not able to involve due to my health issues, but 15 days la I was able to see a miracle. So that synergy effect absolutely I am confident Divya Swaraoopa and Vision Point can create. In fact in future I would like to have single floor office, everybody sitting in one floor. That is my dream actually. In fact even floor wise I want in BPO எல்லாம் ஸ்கோப்ல எல்லாம் போனா வந்து equity team அங்க இருக்கு, derivative team இங்க இருக்கு, back office team இங்க இருக்கு, GST இங்க இருக்கு, TDS இங்க இருக்கு. I want to merge these services. That is what my அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ்மேன் ஷுட் நாட் ஹேவ் அன் எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் இது. அது ஒன்ஸ் அகேன் நீங்கள் மலை சார் பேசும்போது 2 வாட்டி இன்ஸ்டிகேட்டட். ஒன்று வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது தோ ஹீ இஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டி, அவள் பிஜேபியை பற்றி சொன்னாலும் எஸ் ஆமான்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னது. இது வந்து இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் லேர்னிங் ஃபார் மீ. இது குரு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அபிஷேக் பச்சனை வந்து உட்காந்து வச்சுட்டு he would be completely paralyzed, handicapped, he would be sitting in a court. அவரை வந்து எல்லாரும் அவர் மேலே கேஸ் போட்டுட்டு நீ பேசலன்னு சொல்லுவாங்க. மறுநாள் வந்து அவரை வந்து கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சுட்டு இன்னைக்கும் நீ பேசலைன்னா நீ கோர்ட் அவமதிக்கிறதுனால உனக்கு நான் வந்து உன்னோட தண்டனை கன்ஃபார்ம்டு, நீ பேசிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அபிஷேக் பச்சன் வந்து அன்னைக்கு பேசிதான் அவனு முடிவு பண்ணுவார். 2 minutes டைம் கொடுப்பாங்க. 1 minute 40 seconds அவர் சொல்லுவார். என்ன சொல்லுவார்னா, நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க வரும்போது எல்லா கதவுகளும் அடைச்சிருந்தது, சில கதவு பணம் கொடுத்தா திறந்தது, சில கதவு சலாம் போட்டால் திறந்தது, யாராருக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணிவிட்டு என் கதவெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் எனக்கு 2 minutes கொடுத்தீங்க, 1 minute 40 seconds முடிச்சிட்டேன், எனக்கு 20 seconds ப்ராஃபிட் அப்படின்னு. ஸோ தட் சீன் ஆக்சுவலி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மீ ஃப்ரம் அது வரைக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மோடில் இருந்தேன். அந்த சீன் வந்து என்னை இம்பேக்டட் மீ இன் மை லைஃப் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ விஷன் பாயிண்டோட ஜேர்னியை பற்றி நான் சொல்லணும்னா ரொம்ப டைம் ஆகும், அதுக்கு இது போகாது. ஐ வில் ஹேவ் அ செப்பரேட் டிஸ்கஷன் ஆன் திஸ். ஸோ ஃப்ரம் அங்கேயே நீங்கள் நம்ம வந்திருக்கோம். தென் ஓகே, ஐ வில் கோ டு few clients which we have handled. Company incorporation of KK Plaza, that's one of the very toughest thing we have handled. கம்பெனியோட அதாவது வந்து ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் மாறிடுது. கம்பெனியோட கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் மாறி எல்லாம் டெல்லியில் மான்சரோவர்னு ஒரு இடத்துல வந்து இட் ஹாஸ் பீன் சென்ட்ரலைஸ்ட். முன்னாடி இட் வாஸ் நாட் சென்ட்ரலைஸ்ட். சென்னையில் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணணும்னா இங்கேயே பண்ணலாம். ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் சென்ட்ரலைஸ்ட். கம்பெனி ஓப்பன் இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்துன்னா நான் சென்னை ஆர்ஓசியில் போய் நேராக அதை பேசி ரிசால்வ் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ டெல்லி மான்சரோவர்னா நம்ம கால் சென்டரில் தான் பேச முடியும், எதுவுமே பேச முடியாது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து வி ஹேட் அ கிரேட் ப்ராப்ளம். நம்ம வந்து என்ன லாக் ஆகிடும். கம்பெனி எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் வரவே இல்லை. 1.5 months KK Plaza has announced the incorporation of the KK Plaza, that is Sarana Stores Mart, that is a big the shop incorporation. The actress Lakshmi Rai is going to open in the next day. In your certificate varla. That was a miracle which happened to us. Kumar sir vandu he had a contact with I think Lata, the ROC. He suddenly Meenakshi. Then he suddenly Mansur customer care pesama Lata.
So he somehow he had gone to the I think his Lata's father's demisal. அந்த இடத்துல வந்து he became close. சடனா மிராக்கிள் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கம்பெனி அப்ரூவ் பண்ணது லதா தான். She had the control in Manasarovar. So how it happened is ROC மாத்தினா கூட அந்த இந்த சென்னை ROC ல மானசரோவர் மாத்திட்டாங்க லதாவை. அவங்க கிட்ட நம்ம ஃபைல் போயிருக்கு. Somehow he contacted her and it got over within 4 hours, which we are trying for 2 months. So இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஒரு விஷயம்னா இதுல என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா client will not understand what is the effort and hard work we are putting at times. That is one thing which we would like to sell ourselves more. Then இல்ல என்னது அஞ்சு கிட்ட நிப்பீங்க நான் தொடர்ந்து டேட் தர மாட்டேன் 3 கத்துங்க எல்லாம் மூணு கலர் ஓகே இதா பண்ணோம் ஸ்டார்ட் சொன்னோனே பலூன் மேல போக ஆரம்பிக்கணும் ஓகே ஆனா பலூன் கீழே வரக்கூடாது கீழே தொடக்கூடாது பலூன் ஓகே எல்லாரும் வந்து கையை வந்து ஒரு கையில தான் தட்டணும் ஆனா இங்க பாருங்க ஒரு கை behind only right hand ஒரு கையில தான் தொடணும் பலூன் இதா மெயின் மேக்ஸிமம் டைம் யார் சோ என்ன மெயின்னா ஒருத்தர் மட்டும் தொடக்கூடாது நீங்க தொட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மிச்சமா தொடுற வரைக்கும் நீங்க தொடக்கூடாது மாத்தி தொடணும் தட்டணும் மேல தட்டிட்டே இருக்கணும் மாத்தி தொடணும் மேல தட்டிக்கணும் மேல இதேதான் லைனா இன்னுமே வந்து அதே longest paper will be given the award prize அப்புறம் அவர் முடிக்கல நான் ஆரம்பிக்க ஸ்டார்ட் கேம் பேப்பர்ல கீழே கையை தூக்கிடுங்க பேப்பர்ல கையை எடுத்துருங்க பேப்பர்ல பென் எதுவுமே தேவையில்லை கையை மேல தூக்குங்க பேப்பர் தொடாதீங்க இப்போ பேப்பர் லாங்கஸ்ட் பேப்பர் லாங்கா கிழிக்கிறது பிளஸ் சைஸ் எப்படி லாங்கா கிழிப்பீங்க நான் எப்படி சொல்லி தரேன் எப்படி கிழிக்கணும்னு அந்த ஃபாலோ பண்ணீங்கனாக்க பிளஸ் கட்டாஸ்ல நடுவில் ஜாயின் பண்ண முடியாது ஸோ அவ்வளோதான் எவ்வளோ கிழிக்கிறீங்களோ அது எவ்வளோ முடிக்கிறதோ அதான் ஓகே ஸோ நான் டெக்னிக் சொல்லித்தரேன் எவ்வளோ எப்படி கிழிக்கணுங்கிறது 2-3 வாட்டி சொல்லித்தரேன் நல்லா பார்த்துட்டு தேர்ஸ் நோ டைம் 10 நிமிஷத்துக்கு முடிக்கணும் நான் சொல்லவே இல்லை பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக முடிச்சிடுவீங்க எப்படியுமே 10 நிமிஷத்துக்குள்ள ஸோ த மோர் பேஷன்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்க ப்ளஸ் பிரெயின் ஹவு யூ கேன் டூ இட் that's where the winner comes the longest paper comes okay so நம்ம பேப்பர் இப்படி இருக்கு ஓகே நான் வந்து இப்படி கிழிப்பேன் கையால் தான் கிழிக்க போறீங்க மடிச்சு கிழிச்சு டெக்னிக்லாம் பண்ணணும்னா பார்க்காதீங்க நீட்டாலாம் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஓகே ஸோ இது கரெக்டாக இப்படி எண்டு வரைக்கும் போயிட்டீங்கன்னாக்க ஃபுல்லாக சாரி வெயிட் புரிஞ்சுதா யாருக்கா டவுட் இருந்தா என்கிட்ட வந்து பார்க்கலாம் சார் எல்லா டெக்னிக்கும் அப்படியே சொல்லி இந்த ஏதாவது கேக்கேங்க பூமிக்குமார் லாங்கா போட்டிருக்கா மொத்தம் ஓகே பண்ணிட்டு இருக்கா போயிட்டு இன்னும் போயிட்டு வால் பெருசா போயிட்டு இருக்கு அவங்க புரியுதா ஸ்டார்ட் ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பரிச்சை எழுதுற மாதிரி இருக்குடா உட்காந்து பேசாத கிழிக்கிறேன்ல கிழிக்க கூட பேசக்கூடாதா பேசக்கூடாது
வாழ்க்கை வேஸ்ட் பண்றேன். நான் தான் கொஸ்டினே உண்டாகுது. Anyway, totally 5 minutes in the game. Adi yaar hoga. Aapko jitna madam. Kanam manam technique aayittu. Kita just check the technique. That's enough. Hey, ivlo slow panna inning panni vidpa. Very good. That's all technique aayittu. இவங்கள தோற்கடிக்க எவன் கொண்டு வராம பார்ப்போம். இப்ப பார்ப்போம் வந்துட்டே இருக்கான். இது வயிற்றை கலக்குதா, வயிற்றை கலக்குது, தெரியுது, வயிற்றை கலக்குது. Oh my God! Who's that coming? Who's challenging? Nanavel challenging Ashok and Thiru. இப்போ ஹெல்த் வந்து நம்ம கச்சேரி தான் ஒரு எக்ஸசைஸ் முடிச்சு அப்படி சொல்லியிருக்கேன். அப்படி நின்றுட்டே பண்ணுவோம். இதுக்கு நீங்கள் போய் பெருசாலாம் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே பண்ணணும். 4141 41 3030.
பாட்டு போடல மழை அடுத்து வா வா
your time. 5 o'clock ஆயிடுச்சு, நம்ம கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு. Thank you. Bye.